السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please your hands put together to welcome our chief guest, Dr. Aslam Parvez Sahab, the former Vice Chancellor of Maulana Azad National Urdu University, along with Dr. Abdul Qadir sir, the President of Shaheen Group of Institutions. And I welcome, on behalf of Shaheen Institutions, I, Dr. Abdul Alim Khan, welcomes all the dignitaries off the dais, on the dais, and all the presentable members over here. Let me start with the holy recitation of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. With these beautiful words, let me introduce our chief guest. He is none other than Dr. Aslam Parvez Sahab, who has been the former Vice Chancellor of Manu, Hyderabad, and Dr. Abdul Qadir sir, who is the President and Chairman of Shaheen Group of Institutions. With this, I would like to request Dr. Abdul Qadir sir to have welcome words for our chief guest, Aslam Parvez Sahab. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دوسری مرتبہ محترم اسلم پرویز صاحب اس آڈیٹوریم میں، العزیز آڈیٹوریم میں تشریف لائے ہیں، بلکہ اس کا افتتاح انہی کے مبارک ہاتھوں سے ہوا تھا. آج دوسری مرتبہ یہاں پہ موجود ہیں اور بہت ہی اہم عنوانات پر ان کی بات ہوتی ہے. بڑی دیرینہ خواہش تھی ہماری، ہم کو احساس ہو رہا تھا کہ نسل کا لائف اسٹائل امپروو ہو، بلکہ مجموعی طور پر ملت کا، سماج کا، معاشرے کے تمام لوگوں کا لائف اسٹائل بنے. لائف اسٹائل کیا چیز ہوتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور قرآن اس میں کیا، اس تعلق سے کیا فرماتا ہے. احادیث کے حوالے سے لائف اسٹائل پہ گفتگو کی خواہش تھی، اور ہماری خواہش پر محترم دلی سے تشریف لائے ہیں، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے. میں آپ کا استقبال بھی کروں گا اور آپ سے خواہش کروں گا کہ اس عنوان پر، یہ ایک مستقل تحریک ہے، کمپین ہے، جس کا آج افتتاح ان کے پہلے لیکچر سے یہاں پر شروع ہونے جا رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ بات آگے پہنچے، ہماری آنے والی نسلیں وہ جو ہے وہ طاقتور بنے، اور ہماری تہذیب کی حفاظت ہو، اور صحیح معنوں میں ہم جو ہے اسلام کو اپنے عمل سے پیش کرنے والے بنے. اس کے لیے میں محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اس موقع پر ہمارے اس کمپین کا اناگریشن کرتے ہوئے اظہار خیال کریں. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم. میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کا، کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے احقر کو یہ موقع دیا، بلکہ یہ کہ انہوں نے اس چیز کی اہمیت کو سمجھا اور طرز زندگی کے اوپر یا لائف اسٹائل کے اوپر ایک سیریز شروع کرنے کے لیے سب کے لیے، تاکہ یہ اندازہ ہو سکے. کیونکہ دیکھیے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو دین مکمل طرز زندگی یا لائف اسٹائل لے کے آیا تھا، اس پہ، اس کے ماننے والوں پہ اور اس پہ ایمان لانے والوں کو آج ہم پھر سے طرز زندگی یا لائف اسٹائل بتانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے، جو حادثہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاؤن دا ایئرس، بلکہ صدیوں سے کہا جائے، کہ ہمیں جس انداز سے اسلام ایک نسل سے دوسری نسل کو گھروں میں پہنچایا گیا، جس سے میں بھی عرض کروں، کیونکہ میں بھی
पुरानी दिल्ली से मेरा ताल्लुक़ है और एक औसत मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, तो मुझे भी बचपन से वही चीज़ सिखाई गई। मुझे कुरान की हरूफ शनासी कराई गई, जिसको नाजरा कहा जाता है, जिसमें मुझे ये बताया गया कि हरूफ के अल्फाज क्या हैं, इनकी अदायगी कैसे है, लेकिन क्या इसका मफहूम है, क्या करना है, मुझे नहीं पता। उसके बाद इसी तरह नमाज सिखा दी गई, बड़ा हुआ रोज़ा रख दिया गया, और मेरे वालिदैन के हिसाब से मेरा इस्लाम का मामला मुकम्मल पूरा हो गया। मुझे जमात की अहमियत बताई गई, तकबीर उला की अहमियत बताई गई, मस्जिद की अहमियत बताई गई, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये सब किया, लेकिन मेरे सवालों के जवाब मुझे नहीं मिल रहे। और उसकी वजह ये थी कि हमने इस्लाम को महदूद कर दिया इन 3.5 आयतों में, जो इन चीज़ के अहकाम जिसमें मौजूद हैं। पूरा कुरान हमारे यहाँ सही मानों में ताक में रख दिया गया, जो उर्दू का मुहावरा है ना, ताक में रख दिया, तो सही मानों में हमने उसको ताक में रख दिया, एक जुज़दान में लपेट के, और बहुत ऊपर के बेहुरमती ना हो। जबकि किताब हिदायत की इससे बड़ी बेहुरमती क्या होगी कि उससे हिदायत ना हासिल की जाए। क्योंकि जो चीज़ जिस मकसद के लिए है, आप लोग तो अरबी दा हैं, जुल्म कहा है उसको जाता है कि जो चीज़ जिस मकसद के लिए हो उसको उसके मकाम से, उसके वक्त से, किसी भी हैसियत से हटा देना जुल्म कहलाता है। तो हम इज्तिमाई तौर से जालिम ठहरे इस वजह से। तो असल वजह जो है, जिसको मैं पहले अर्ज कर दूं, और जो कोशिश भी खाकसार की रही है एक अरसे से, जब से वो कुरान का तालिब इल्म बना साइंस के साथ साथ, कि कुरान में दिलचस्पी लोगों की पैदा की जाए और कुरान समझने की बात की जाए कि हम कुरान समझें और उस पर अमल करें। तो ये आज जो तर्ज ज़िंदगी की बात है, जो उन्वान है आज का, इसमें कामयाबी को समझने के लिए मैं सबसे पहले वो मकबूल दुआ आपके सामने रखूंगा, जिसको हम सब लोग पढ़ते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वक़ीना अज़ाबन नार। ये बहुत अहम दुआ है तारीख़ी एतबार से, और कुरान में जिस अंदाज से जिक्र आया, और बेहद मकबूल है। अब अगर इस दुआ को हम समझें तो हम क्या मांगते हैं रब्बे करीम से कि हमें इस दुनिया में भी अच्छा दे, और इसमें हसना जो है, इसमें हर तरह की अच्छाई, भलाई, राहत और तवाज़ुन, क्योंकि ये सब मफहूम हसना के साथ निकल के आते हैं कि जहाँ तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है उसको दुरुस्त करना भी, क्योंकि तवाज़ुन में ही हुस्न है और उसी में इंसाफ है। तो ये चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं और जुड़ी हुई हैं। जहाँ तवाज़ुन है वहाँ इंसाफ है, जहाँ इंसाफ होगा वह तवाज़ुन होगा, जहाँ तवाज़ुन और इंसाफ है वह हुस्न होगा। और इन्हीं चीज़ों की एफर्ट करने को के अमल को एहसान कहा जाता है, जो अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा हुक्म है कि वहसिनु। और उसके साथ दो बड़ी अहम बातें अल्लाह ने कही है कि अल्लाह की रहमत एहसान करने वालों के साथ होती है, और अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। दोनों अगर हम सोचें तो कितनी बड़ी चीज़ें हैं। हम हमेशा दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह की रहमत हमें मिले, उसकी मोहब्बत के बारे में तो सोचते में हिम्मत भी नहीं होती कि हमारी क्या हस्ती, लेकिन कुरान ये कहता है कि अगर हम एहसान करने वाले बन जाएं, लोगों के साथ अच्छा करें, अच्छा बोलें, यानी हमारी ज़बान से, हमारे हाथ पैरों से, हमारे माल से, हमारी फ़िक्र से, सोच से, हर तरह से दूसरों के लिए अच्छा हो, उनके लिए भला हो, तो ये एहसान का मामला है। और जहाँ पे अदम तवाज़ुन दिखे वहाँ पे हम उस तवाज़ुन को अहसन तरीक़े से ठीक करें, दुरुस्त करें। ये सब चीज़ें इसके दायरे में आती हैं। तो यहाँ पे हमने पहले जो कुरान ने दुआ सिखाई है वो हमें ज़िंदगी के बारे में सिखाई है, फिर आखिरा के बारे में बताई। तो हम इसी अंदाज से बात करेंगे, और ये हकीकत भी है कि आखिरा का मतलब ही वही है जो बाद में आए। तो इस वक्त जो हमारी ज़िंदगी गुजर रही है, और उसकी शुरुआत अगर हम बचपन से करें, हम बच्चे थे या हमारे घर में जब बच्चे होते हैं, तो ये 3 चीज़ें जो मैंने रखी हैं इस पे जो गौर तलब हैं, वो हमें भी, बल्कि हमारे लिए तो अब सोचने के लिए लेट है, क्योंकि हमारी तो जैसे कहते हैं ना, डाई हैज़ बीन कास्ट, तो घुट्टी बन चुकी, एक चीज़ बन गई। लेकिन इन चीज़ों का इस्तेमाल अगर हम अपने बच्चों की तरबियत में करें, क्योंकि इनके बीच में बाहम रिश्ता क्या है। देखिए, किसी से अगर आप मिलें और उससे कहें भाई तुम बड़े दुबले हो रहे हो, खैरियत तो है, तबीयत भी ठीक है, और एक
जो तजर्बात में किया गया, ऑर्गेनाइज लेवल पे लोग 5, 7, 8 लोग रोज उससे मिलके कहते रहेंगे तुम बड़े दुबले लग रहे हो, तबीयत तो ठीक है, वो अपने आप को बीमार महसूस करने लगे, वो बीमार हो जाएगा। ये ताल्लुक है जहन, फिक्र और सोच का जिस्म के साथ। तो सोच का सालेह होना, अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये मैं इख्तिसार के साथ ये बातें बता रहा हूँ क्योंकि इस पे तो एक पूरी साइंस है जिसको हम नफ्सियात कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं, और उसमें एक बड़ी अहम चीज है जिसको ऑटो सजेशन कहा जाता है, यानी अपने आप को सजेस्ट करना। और उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की एक्सरसाइज कराई जाती है कि यस आई कैन डू इट, मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। ये ऑटो सजेशंस जो हैं ये अपने आप को सजेस्ट इंसान करता है कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं इंशाल्लाह जरूर करूंगा। तो ये इम्पैक्ट किस चीज पे डालना है? ये हमारे नफ्स पे और पूरे जिस्म पे इम्पैक्ट डालते हैं। सोच और फिक्र का असर, जिसको देखिए पहले से कहा जाता था और ये हर माशरे की बात रही है, क्योंकि एक मकूला है अंग्रेजी जबान का, एसोसिएट योर सेल्फ विद मैन ऑफ गुड, फॉर इट इज बेटर टू बी अलोन देन टू बी इन बैड कंपनी। कि हमेशा अपने आप को अच्छों की सोहबत में रखो, बुरी सोहबत से अच्छा ये है कि तन्हा जिंदगी गुजारो। और ये हकीकत है, इसलिए बड़े हमेशा छोटों से कहते हैं, और पहले जब माँ बाप, और आज भी जिन घरानों में तवज्जो बच्चों पे दी जाती है, वहां ये ध्यान रखते हैं कि बच्चा किसके साथ उठ बैठ रहा है, उसकी कंपनी क्या है, क्योंकि वो जो चीजें सुनता है, जो सोचता है, जो इंटरनलाइज करता है, वही उसकी शख्सियत का हिस्सा बनते हैं। क्योंकि बचपन में, इसलिए देखिए आप बच्चे को कुछ भी सिखाइए, उसको कुछ भी ट्यूटर कीजिए, 1 घंटा कर देंगे आप, 2 घंटे कर देंगे, लेकिन बाकी 24 घंटे वो ये देखता है कि घर में क्या हो रहा है, अम्मा अब्बा कैसे बोल रहे हैं, दोनों के बीच में रिश्ता कैसा है, रिश्तेदारियों में कैसे ताल्लुकात हैं। तो बच्चा एक साइलेंट ऑब्जर्वर होता है, जैसे सूखी मिट्टी या स्पॉन्ज होता है ना जो पानी को एब्जॉर्ब करता रहता है, बच्चा अपने चारों तरफ से सीखता है। इसीलिए जो समझदार माँ बाप होते हैं वो घर के माहौल को बच्चों के सामने दुरुस्त रखते हैं, अगर कुदरती ना हो तो मसनूई तौर से। मैं ऐसे कपल से वाकिफ हूँ जिन्होंने ये माहदे कर रखे हैं कि बच्चों के सोने के बाद लड़ाई झगड़े की बातें होंगी, बच्चों के सामने सब अच्छा अच्छा रखना है बच्चे की शख्सियत बनाने के लिए। जो बच्चे घरों में बचपन से झगड़े देखते हैं, इख्तिलाफात देखते हैं, और जो चीजें वो सुनते हैं, देखिए बहुत कम खुशनसीब घराने ऐसे होते हैं जिसमें घर में बच्चा ये सुने अपने माँ बाप से कि अब्बा जब पैसे लेके आए तो उन्होंने अम्मी जान को या मेरी माँ को पैसे देते वक्त ये कहा कि भाई देखो इस महीने खर्चे ज़रा कम रखना, क्योंकि पड़ोस में जो खाला रहती है उनके 2 बच्चों के दाखिले होने हैं, उसमें पैसे देने। बहुत कम खुशनसीब घराने जहाँ ये बात होती है। 99% घरों में क्या सुना जाता है, देखना कल खाला की बेटी की शादी है, उसके लिए जोड़े बनाने, और मैं जोड़ा रिपीट नहीं करूंगी। बेटा भी कहता है मैं वो जोड़ा नहीं पहनूंगा, मैं तो नया बनाऊंगा। कहाँ से खरीदेंगे, कैसा खरीदेंगे, डिजाइनर सूट होगा, किस मॉल से लेंगे। सारे घरों में डिस्कशन 99% इन्हीं चीजों के होते हैं कि लिबास क्या पहन लेंगे, गाड़ी क्या लेंगे, खाएंगे क्या, कोई मेहमान आ रहा है तो उसकी तवाज़ो के लिए क्या पकवान बन जाएंगे, क्या दस्तरखान लग जाएंगे। यही बातें होती है, उसकी शख्सियत का हिस्सा बनती है। तो जो सोच हम डेवलप करते हैं, इसमें छोटे बच्चे के लिए वालिदैन की जिम्मेदारी है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको ये समझाना चाहिए कि इट इज़ इम्पोर्टेंट व्हाट यू थिंक, जो तुम सोचते हो, क्योंकि देखिए जो हम सोचते हैं वही हमारे मुंह से भी निकलता है और वही चीज़ पुख्ता बन के हमारे अमल में भी आती है। तो सोच, शख्सियत और अमल का एक बड़ा अहम रिश्ता है। अब इसमें एक बड़ा अहम सवाल अगला ये आता है कि सोच या पसंद या सक्सेस, जो शुरू में उन्वान था, इसको अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो हर माशरे में, हर समाज में, बल्कि घर घर हमें अलग अलग तारीफ और पसंद मिलती है। मिसाल तौर पे अक्सरियत हमारे बच्चों की इस चीज़ को पसंद करती है, कामयाबी इसे समझती है कि वो पढ़ लिख के बहुत अच्छी नौकरी पा जाएं, या पढ़ लिख के बहुत अच्छे बिजनेस में चले जाएं,
5 फिगर सैलरीज हों, बहुत अच्छे इलाके में उनका बहुत बड़ा बंगला और कोठी हो, बहुत अच्छी सी कार हो, ऑडी हो, BMW हो, और एक अच्छी जिंदगी गुजारे। तो ये तसव्वुर मादियत का है। ये तसव्वुर बच्चा घर में कहाँ से सीखता है कि जो माल हम लेके आ रहे हैं, जो घर में आ रहा है, वो सब हमें अपने ऊपर खर्च करना है, अपनी जिंदगी सुधारने के लिए, अपने लाइफ स्टाइल बनाने के लिए, या अपनी अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, जो एक फ्रेज इस्तेमाल होता है कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी सुधारते हैं, किस तरह से हम बाइक से मारुति से ऊपर सफ़र करते करते हम BMW तक पहुंचते हैं या ऑडी तक पहुंचते हैं, और उसके लिए क्या करना है। क्योंकि स्टेटस तो वहीं दिखेगा कि आप किस गाड़ी से उतर रहे हैं, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कैसे मकान में रहते हैं आप। अब अगर इस स्टेटस की बात करें तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो स्टेटस ही कुछ नहीं हुआ, कहाँ रहते थे। बल्कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं ये, यानी इस हकीर तालिब इल्म की सोच ये है कि लफ्ज़ इस्लामिक आर्किटेक्चर ही गलत है। इस्लाम का आर्किटेक्चर तो सीधे साधे हुजरे थे। बाद में मुगल आर्किटेक्चर कह लीजिए, लोदी कह लीजिए, जैसे आप ओरिएंटल कहते हैं या कॉलोनियल कहते हैं या फ्रेंच या गोथिक कहते हैं, इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं था। सीधे साधे मकान और कमरे और हुजर हुआ करते थे। ये आराइशें ज़ेबाइशें थी कब, जो अब हमारी मसाजिद में भी नज़र आती हैं, मीनाकारियाँ होती हैं, ताजमहल बनते गली गली मसाजिद के नाम पे। कहाँ था ये? लेकिन इसको भी ना, जब इस्लामी कह दिया तो उसके साथ ज़ाहिर अजर जुड़ गया। जिसके साथ इस्लामी लगा दिया तो अजर जुड़ गया, अजर जुड़ गया तो खर्चा जायज़ हो गया। पैसा खर्च करो, सजाते रहो मस्जिद को, बेवाएं यतीम बैठे हुए, पढ़ने को बच्चे बैठे हुए, इम्तिहान की। देखिए दिल्ली जैसी जगह में मैं आपको बता रहा हूँ कि NIOS का इम्तिहान देने की 2-2.5 हज़ार रुपये की जो फीस होती है 10th 12th की, वो बच्चों के पास नहीं है। उस शहर में मुसलमानों की फैमिलीज की हालत है, पुरानी दिल्ली और ओखला के इलाके में भी जहाँ जहाँ मुस्लिम बस्ती हैं, लेकिन लाखों और करोड़ों रुपए की शादी वहीं पे हो रही हैं। तो ये एहसास और माल के ताल्लुक से फिक्र की बात है सारी। तो बहरहाल इस कंटेक्स्ट में अर्जी में कर रहा था कि हम सक्सेस अक्सर इसी रुख से देखते हैं, लेकिन यहाँ कहीं पे भी अभी तक ना कुरान का जिक्र हुआ, ना कुरान मंजरनामे पे आता है। क्योंकि कुरान जैसे मंजरनामे पे आएगा, हमें माल की हैसियत पता लग जाती है, हमें हर चीज की हैसियत पता लग जाती है कि कोई सी चीज कब और कहाँ करनी है। तो अगर हम बचपन से, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि घर में बच्चे को माहौल, ये देखिए बहुत छोटे बच्चे को आप डूज एंड डोंट्स नहीं सिखा सकते, क्योंकि कुरान हम सब पे फर्ज है। बल्कि आज सुबह मैंने जिक्र किया था, आप लोग वाकिफ होंगे इस बात से, मैं सिर्फ दोहराने के लिए कह रहा हूं कि मैंने जब तक कुरान को समझ के नहीं पढ़ा, मुझे किसी ने नहीं बताया था कि कुरान फर्ज है। मुझे बचपन से जो फराइज बताए गए थे वो तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, 5 फराइज। और इसमें तौहीद का मफहूम ही नहीं पता था कि क्या कहते हैं कलमा, यानी तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई अल्लाह नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान जब समझ के पढ़ा तो सूरह क़सस की आयत नंबर 85 देखिए कि इन्नल लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान ला रद्दुका इला मआद, कि बेशक वो हस्ती जिसने तुझ पे कुरान फर्ज किया है, तुझको एक अंजाम को पहुंचाने वाली है। फ़रज़ अलैकल कुरान साफ लिखा है। अब इसमें कहीं कहीं पे पहले लोगों ने कहा, फिर मैंने भी देखा, तो कुछ तराजिम में हमें ये जिक्र मिलता है कि ये तो रसूलुल्लाह पे फर्ज था, लिहाजा आम इंसान पे फर्ज नहीं है कुरान। तो उसके लिए फिर मैं अब अपने कैंपेन में 2 आयतें और शामिल कर ली। एक सूरह आराफ की आयत नंबर 3 है, जो ये कहती है कि इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। पहला हुक्म साफ, हमेशा की तरह जैसे कुरान की सिफत है, खासियत है, एजाज है, कि इत्तबिउ, इत्तिबा करो, मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुआ उसकी इत्तिबा करो। फॉलो व्हाट हैज बीन रिवील्ड टू यू फ्रॉम योर सस्टेनर। ये हुक्म है, इत्तिबउ हुक्म का सीगा है, इत्तिबा करनी है, ऑप्शन नहीं है। जो तुम्हारी रब की तरफ से नाजिल हुआ, बात मुकम्मल थी, लेकिन मजीद आगे वजाहत करी दूसरे हिस्से में कि वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, किसी और औलिया का इत्तिबा मत करना, किसी सरपरस्त का, किसी गाइड का, किसी निज़ाम का, किसी आइडियोलॉजी का, किसी फिक्र का नहीं इत्तिबा करना, सिर्फ कुरान की इत्तिबा करनी है।
اور قلیل ما تذکرون یہ بھی کہہ دیا گیا کہ تم سمجھتے بہت کم ہو باتوں کو. کیوں؟ کیونکہ غلامی نفس کی ہے. اور جو مسئلہ اس وقت تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب ان سے کہا جاتا تھا وہ کہتے تھے ہمارے تو بڑے و پیچھے والے ایسے ہی کرتے تھے تو ہم تو ایسے ہی کریں گے. تو ہمارے یہاں روش یہی ہے کہ ہمارے یہاں تو ایسے ہی ہوتا تھا، سب ایسے ہی کرتے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن سمجھ کے پڑھو؟ میاں 5 وقت نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں، 30 روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ پابندی سے الحمدللہ رمضان میں نکال دیتے ہیں، اور کیا چاہیے؟ جان لے لوگے کیا کہتے ہیں لوگ؟ کیا کرو گے؟ اور تو اب یہاں دیکھ لیجئے کہ اتبعوا، حکم تو یہ ہے. اب آپ دیکھیے جب آپ قرآن کو ہم سمجھتے نہیں، ہمیں یہ نہیں پتا اس میں لکھا ہوا کیا ہے، تو ہم اپنی زندگی جو گزارتے ہیں شب و روز 24/7، اس میں ہمارے فیصلے کس بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ یا تو دل سے، جو دل میں آتا ہے، یا جو سماج میں دیکھتے ہیں، یا جو چلن ہوتے ہیں، یا جو خاندانی رواج اور رسمیں ہوتی ہیں. اور رسم و رواج کے لیے ہم اپنے شہروں میں جو حالت طلاق اور نکاح کی دیکھ چکے ہیں، اس میں مزید کچھ اس مثال کی اور سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کس انداز کے رویے ہو چکے ہیں. تو یہاں پہ جب آپ قرآن کی اتباع نہیں کر رہے تو نیچرلی جو اتباع ہے وہ قرآن سے ہٹ کے ہے، نفس کی ہے چاہے سماج کی ہے. تو بچپن سے اگر بچے کو گھر میں یہ ماحول ملے کہ قرآن نیڈس ٹو بی کنسلٹیڈ، کوئی قرآن ایسی کتاب ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو اس کا ذہن یہ بنے گا کہ مجھے جب کوئی مسئلہ آئے گا تو مجھے قرآن میں حل ڈھونڈنا ہے. ابھی ایک فیملی سے میں بات کر رہا تھا، ان کا بچہ 5 ایئر پلس ہے، تو ڈسکشن یہ تھا کہ اس کو اچھائی برائی ابھی سے کیسے بتائی جائے. میں نے کہا یہ بڑا مشکل ہے، اس کی زندگی میں جو ریلیٹڈ چیزیں وہ بتا کے باقی آپ گھر میں یہ اہتمام رکھیے، چاہے ڈرامہ کریں کہ جب کوئی چیز دیکھنی ہے تو آپ کہیں بھائی دیکھنا قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہم پھر اس حساب سے فیصلہ کریں. تو بچے کی ذہن سازی یہ ہوگی کہ کبھی بھی کوئی ایشو یا پرابلم مسئلہ آتا ہے تو وی کنسلٹ قرآن، ہم قرآن دیکھتے ہیں اور اس میں جیسا حکم ہے اور جیسا میں عرض کروں ہم سب جانتے ہیں. دیکھیے اور اس کی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ باتیں سامنے کی ہیں بالکل، کہ مائیکل ہارٹ ایک کرسچن آتھر تھا. وہ جب 100 گریڈ سے کتاب لکھتا ہے جس میں اپنے وقت کے اپنی سمجھ سے اس نے 100 سب سے بڑے لوگ جمع کیے، تو ایک پریکٹسنگ کرسچن ہو کے بھی اس نے پہلے نمبر پہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، محمد. اور کرائسٹ کافی بعد میں ہے، 13ویں یا 14ویں نمبر پر ہے. تو وہ پہلی ہستی جس کو دنیا نمبر 1 گنتی ہے وہ کس طرح سے ہوئی؟ بیکاز ہی واز قرآن ان ایکشن، قرآن پہ عمل کرتے تھے، قرآن پہ عمل کر کے زندگی میں دکھایا. تو ایک نمونہ اسوہ ایک ایسا رسول اللہ کا موجود ہے جن کے مکان کی، جن کے رہائش کی، جن کے کپڑے کی، جن کے کھانے کی ہم نہیں اتباع کرتے. کھانے کی کر لیتے ہیں، میٹھا کھاتے ہیں کھانے کے بعد، کہ سنت رسول اللہ ہے. کیا کھاتے تھے، کتنا کھاتے تھے، اس سے وہ سنت نہیں ہے. جو سوٹ کرتی ہے نا، جیسے ہمارے یہاں کہاوت ہے دہلی میں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، کہ جو اچھا ہے وہ لے لیا، یا جس کو میں چیری پکنگ کہتا ہوں کہ اپنی مرضی کی چیز اٹھا لی. اور ہمارے اسلام پورا چیری پکنگ کا چل رہا ہے، کیونکہ جب ہم نے 3.5 آیتیں چن لیں اور صدیوں سے وہی اسلام کے نام پہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک قرآن کی طرف کوئی ترغیب نہیں ہے، کوئی تحریک نہیں ہے، کوئی موٹیویشن نہیں ہے کہ قرآن تو کھول کے دیکھو کیا لکھا ہے. اور تیسری آیت جو میں آپ کو بتانے والا تھا، آراف 3 بتا دی، اتبع والی بات ذہن سے میری نکل گئی تھی، وہ سورہ انعام کی ہے. اور اس میں تو جواب موجود ہے. سورہ فاتحہ میں جو ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس میں جواب موجود ہے کہ ھذا صراط فان ھذا صراط مستقیم فاتبعوا، کہ بس یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو. اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کی اتباع نہیں کرو گے، اس راستے سے ہٹو گے، تو دوسرے راستے تمہیں بھٹکا دیں گے. دس از دا اونلی وے. اور اس کا دیکھیے اونلی وے کا ایک لاجیکل ریزن بھی ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیچر میں جتنی چیزیں ہیں وہ پرفیکٹ ہیں، اسی لیے آج ہم بائیو ٹیکنالوجی اور نینو ٹیکنالوجی کو اپناتے ہیں، کیونکہ یہ وہ پروسیس ہے جس سے نیچر میں سنتھیسس ہوتی ہے. ہمارا انڈسٹریل ایوولوشن اور وہ جو ماڈل تھا انڈسٹریل اور کیمیکل پریپریشنز کا، وہ یوں فیل ہو گیا کہ اس نے ہمیں پالوشن دیا. جبکہ ایک درخت جو باہر آپ کو اتنے لگے ہوئے ہیں، جس کو جھاڑ بھی بولا جاتا ہے اس علاقے میں شاید، وہ ایک پوری انڈسٹری ہے. اور باہر کی ہماری جو کیمیکل انڈسٹریز ہیں ان میں سے کوئی انڈسٹریز کی ٹکر کے نہیں ہے، کیونکہ جتنے کیمیکل سائملٹینیسلی اس کے اندر بنتے ہیں
اور بنتے اور ٹوٹتے ہیں، اور جتنے پروڈکٹ اس کے بنتے ہیں انکلوڈنگ آکسیجن جس کو ہم لیتے ہیں ٹنوں کے حساب سے ایک ایک درخت سے، اور وہ گلوکوز، وہ شکر جو اس کے اندر فری بنتی ہے اور استعمال ہوتی ہے اس کے پھل بننے میں، اناج بننے میں، جو بھی بائی پروڈکٹ بنتا ہے ایگریکلچر اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، لکڑی بننے میں، کاغذ، ہر چیز میں. اب یہ پروڈکٹ کیسا بن رہا ہے؟ تو آج سائنٹسٹ اس بات کو مان چکے ہیں کہ نیچر کے جو لاز اور ہر چیز ہے وہ بیسٹ ہے. نیچر از بیسٹ. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین سے چل رہی ہے. تو کیا انسان کی زندگی اللہ کے بنائے ہوئے قوانین سے اچھی نہیں گزرے گی کیا؟ لیکن ان قوانین کو بدقسمتی سے ہم جو کسٹوڈینس تھے، حاملین قرآن تھے، انہوں نے لپیٹ کے رکھ دیا. ہم پریکٹس نہیں کرتے تو دوسرے کو کس منہ سے کہیں گے ہم؟ تو لہٰذا بچپن سے بچوں کو یہ ماحول ملے کہ قرآن ایک لپیٹ کے رکھنے والی کتاب نہیں ہے جو بجیا کی بہن کی شادی میں سر پہ رکھی جاتی ہے، یا ابا دادا مرتے ہیں تو اس کو نکال کے پڑھا جاتا ہے، یا ایصال ثواب کیا جاتا ہے. یہ ایک زندہ کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور ہم سب اس کو پڑھ کے سمجھتے ہیں. اور گھر میں ڈسکشن ہونا چاہیے. ایک وقت نکال کے سارا خاندان لے کے بیٹھیے، اگر آپ ہیڈ آف دی فیملی ہیں، اپنے بچوں کو، اہلیہ کو، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، اور قرآن کی چاہے 2 آیتیں پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے، ڈسکس کیجیے. تو یہاں سے پھر وہ آپ کا طرز زندگی شروع ہوگا، لائف اسٹائل شروع ہوگا جس کو قرآن نے ایڈوکیٹ کیا ہے. تو یہ سوچ، کیونکہ دیکھیے اگر سوچ کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اپنے بچوں کی، تو ہم ان کے کردار سازی بھی نہیں کر سکتے، اور ان کے آپ پھر ڈیڈس کو، اعمال کو نہیں کور کر سکتے. کیونکہ بہت دیر ہو جائے گی جب تک آپ بچے کو آپ یہ سمجھائیں یہ کرو یہ نہ کرو، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہوگی وہ بچپن سے اسے سکھائی جا سکتی ہے اگر قرآن سے لنک کرا جائے. تو قصہ مختصر یہ کہ اگر ہم اپنی زندگی کو اور اپنی نئی نسلوں کی زندگی کو قرآن سے اب بھی نہیں جوڑتے تو ہمارا کوئی علاج نہیں. کیونکہ ہم جس اسٹیج پہ اور جس طرح سے سلائیڈنگ میں جا رہے ہیں، دیکھیے سورہ 3 آپ دیکھیے، ایک ایک چیز یعنی کتنا بیان کیا جائے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. 3 حقیقت بیان کی گئی. انسان کو بہترین تخلیق بنایا گیا، پھر اس کو خراب سے خراب تر کر دیا گیا، یعنی بیسٹ آف دی کریشن ڈاؤن ٹو ورسٹ آف دی کریشن. دونوں اسکیلز انسان کے اس دنیا میں موجود ہیں. فرق کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو ایمان لایا اللہ کے اوپر، جب اللہ پہ ایمان لایا تو اس کی کتاب پہ ایمان لایا، اس کے احکامات پہ عمل لایا. جب احکامات پہ اس ایمان لائے گا تو ان پہ عمل بھی کرے گا، اور عمل جب کرے گا تو اس گائیڈنس پہ جتنے اعمال ہوں گے وہ عمل صالح ہوں گے. اسی لیے قرآن میں ایمان کے ساتھ عمل صالح جوڑ کے آتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. مختلف جگہوں پہ آپ دیکھیں گے، کیونکہ عمل صالح جو ہے وہی ایمان کی تصدیق ہے. ایمان ایک تھاٹ ہے، ایک سوچ ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک فیتھ ہے، اس کا ریفلیکشن اعمال ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی آر واٹ وی ڈو، ناٹ واٹ وی کلیم. ہم کیا کلیم کرتے ہیں وہ ہم نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم وہ کریں نہیں جو ہم کلیم کرتے. تو اگر ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور بڑی گاڑی ہے کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو وہ میرے عمل میں بھی دکھ رہا ہے یا نہیں؟ اگر میرا عمل فاسقانہ منافقانہ ہے تو میں لاکھ چھت پہ کھڑے ہو کے چیختا رہوں کہ میں مسلمان ہوں اور بڑا پکا مسلمان ہوں، سید زادہ ہوں، ہارڈلی میٹرس. اللہ کے یہاں تو صاف معاملہ جھگے گا. یہاں دنیا میں کسی کو دھوکہ دے دوں، اللہ تعالیٰ کیا تو نہیں ہوگا، اور وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. قرآن سمجھ کے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم، کہ تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. تو جب اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے اور میں اسے یاد رکھوں گا تو پھر میری سوچ بدلے گی. لیکن جب تک میں اس بات کو سمجھوں گا نہیں، یاد نہیں رکھوں گا، شیئر نہیں کروں اپنی فیملی میں، کسی اندازہ ہوگا کہ ہم ایک سی سی ٹی وی سے تو بہت الرٹ رہتے ہیں، لیکن وہ تو ایسا زبردست سی سی ٹی وی ہے کہ مستقل آپ کو دیکھ رہا، اور اس نے کہہ دیا کہ آپ کہیں پہ بھی نہیں بچتے اس سے، ہر جگہ وہ آپ کو دیکھنے والا ہے. بہرحال اب آگے چلتے ہیں اس پہ. اب یہ میں نے 2 سلائیڈ اس بات کے لیے لی ہیں جو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. اور میں نے ہمیشہ کئی اپنے پریزنٹیشن میں یہ بات کہی ہے کہ ایک بہت بڑی غلطی ہم نے کری ہے کہ قرآن پہ ٹھپا لگا دیا کہ مسلمانوں کی کتاب ہے. قرآن کہیں پہ نہیں کہتا، انسانیت کی کتاب تھی، پوری انسانیت کے لیے تھی. اس
ہمارے ٹھپے کی وجہ سے ایک باعث پیدا ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے دھرم والے سوچتے ہیں کہ ہم اس دھرم کے گرنتھ کو کیوں پڑھیں۔ اگر ہم شروع سے یہ کہتے ہیں کہ وی آر کسٹوڈینس، ہم رسول امین کی وہ امت ہیں جو امانت دار ہونی چاہیے رسول کی امت ہونے کے ناطے، رسول امین کی امت ہونے کے ناطے، اور یہ امانت اللہ نے ہمیں دی ہے تاکہ لوگوں تک پہنچائیں اپنے عمل کے ذریعے۔ ہم نے پہنچائی تقریر کے ذریعے، پریچنگ کے ذریعے، جس کا اثر زیادہ نہیں ہوتا، عمل کے ذریعے ہونی چاہیے۔ جیسے رسول اللہ نے اپنی زندگی میں انہوں نے کتنی کانفرنسز کری تھی، کتنے گروپ ڈسکشن ہوتے، آپ کا کردار تھا، آپ کا اخلاق تھا جو لوگوں کو چونکا دیتا تھا، انبلیویبل، لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ کوئی شخص ایسا خلیق، ایسا حلیم، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ کردار رسول اللہ کو قرآن نے دیے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا، جب لوگوں نے پوچھا رسول اللہ کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو آپ مجسم قرآن تھے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ بھی ڈیفائن کیا جا رہا ہے قرآن کا پرپس کیا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا تاکہ اس کی آیات کو پڑھ کے اپنے ابا کو بخشنا، دادا کو بخشنا، حلوہ کھانا وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہوتا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے، اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے سے سبق لیں۔ یعنی اس کے پاس عقل ہوگی وہ سمجھ جائے گا، سبق لے لے گا، لیکن تدبر کا حکم سب پر ہے، سب لوگ اس پہ تدبر کریں گے قرآن پہ۔ دیکھیے قرأت کی اپنی اہمیت ہے، حفظ کی اپنی اہمیت ہے، لیکن تدبر کا تو حکم کھل کے آ رہا ہے۔ کئی جگہ ہے افلا یدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ اتنی سخت زبان وہاں استعمال کی گئی ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے تدبر کے لیے اتارا گیا ہے، اور تدبر یعنی کم عقل والا بھی کر سکتا ہے، کیونکہ بے عقل تو کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہا تو کمزور عقل تو کوئی نہیں ہوتا، اس کو کمزور بناتے ہم ہیں، یعنی پیرنٹس اور سماج اور ٹیچرز۔ ایسے بچوں کو جس کو ٹیچر نصیب نہیں ہوتا، جس کے ماں باپ اس کے ہاتھ میں نہ کبھی قلم دیتے ہیں نہ اسے کچھ سکھاتے ہیں، تو اس کی عقل ڈیولپ کہاں سے ہوگی؟ عقل تو لے کے ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، مواقع کسے ملے، اپورچونیٹیز کس کو ملی، کہاں تربیت ملی، کہاں گرومنگ ہوئی، وہ بچے آگے نکل جاتے ہیں جن کے ساتھ ان کے ماں باپ انصاف کرتے ہیں، ان کا گھرانہ، خاندان، سماج انصاف کرتا ہے، اور اساتذہ انصاف، وہ شخصیتیں نکھر کے آ جاتی ہیں۔ یہ ایفرٹ قابل تحسین ہے اسی وجہ سے کہ یہاں پہ وہ شخصیت سازی اور وہ گرومنگ کا کام ہو رہا ہے، شخصیت سازی اور علم کے فروغ کا، کہ جس سے وہ شہری وجود میں آ چکے ہیں آلریڈی، کہ جو آج سماج کا ایک فعال حصہ ہیں، جو سماج کی خدمت کرتے ہیں، سماج کے لیے کوئی پیراسائٹ نہیں ہے، گھن نہیں ہے، جو طفیلیے نہیں ہیں جو سماج سے مستقل خون چوس رہے ہیں، کچھ دے نہیں رہے پلٹ کے، یہ لوگ سماج کو دینے والے لوگ بنتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیے کہ ہم نے سب انسانوں کے لیے کتاب برحق تم پر نازل کر دی، اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ جس طرح نبی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے، یعنی ہم اسے اپنی ذمہ داری نہ سمجھ لیں، جو اکثر ہمارے یہاں اکثر اس بات پہ بحث ہو جاتی ہے کہ جب میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں اور یہ ٹھیک ہے تو تم ایسا کرتے کیوں نہیں؟ نتھنگ ڈوئنگ۔ آپ قرآن میں اور جگہ بھی دیکھ لیجئے، ہماری ذمہ داری صرف آسان طریقے سے بات پہنچانے کی ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ اس کے بعد اگر اس کو سمجھ ہوگی، عقل ہوگی، توفیق ہوگی، تو وہ خود اس کو پک کرے گا، نہ ہم اس کے جواب دیں ہیں کسی طرح کے۔ اب اس کے بعد ہم اس رخ سے آتے ہیں کہ قرآن کے کیا کیا احکامات ہیں جو قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہماری سماج کو بالکل بھٹکا چکے ہیں۔ اس میں ایک بہت چھوٹی لیکن بڑی عظیم آیت ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم۔ یہ آیت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمیں ہر بنی آدم کا، یعنی ہر انسان کی عزت کرنی ہے، اسے تکریم کے لیے اللہ نے بنایا۔ اٹ از بائنڈنگ کہ ہر انسان کی عزت کی جائے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ اگر انسان کی، ہم چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، کسی کاسٹ کا ہو، کسی دھرم کا، کسی علاقے کا، کسی زبان کا، اور کسی پروفیشن کا، یعنی ایک بہت بڑا آفیسر ہوں، مان لیجیے میں جب وائس چانسلر تھا تو میرا جو سبارڈینیٹ اسٹاف ہے، مجھے ان کو بے عزت کرنے کا حق نہیں ہے، قرآن منع کرتا ہے۔ جب بھی انسان کی بے عزتی کی جا رہی ہے تو ہم اللہ کے حکم سے باہر نکل رہے ہیں۔ قل لعبادی یقولوا التی احسن،
मेरे बंदों से कह दो कि ज़बान से जब बात निकाले अच्छी बात निकाले. Whenever you speak, speak best of the speech. और देखिए बड़ी दिलचस्प बात यह है, आप तस्दीक कर लीजिएगा, और यहाँ कुछ हुफ़ाज़ बैठे हैं तो वो तो अभी इस बात की तस्दीक कर सकते हैं. कुरान में गुंजाइश हर मौके पे है. इवन जिंदगी के लाले हों तो हराम चीज खाने की भी इजाजत है. शर्त यह है कि बगावत की नीयत ना हो, ये शर्त लगाई गई. यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं दिया गया कि कोई तुम्हें कितना बुरा कहे तो तुम भी बुरा कह देना. नहीं, एब्सोल्यूट हुक्म है कि अच्छा बोलना है. कितना ही प्रोवोकेशन है, कितनी खराबी है, आपको कौल हसन कहना है. एक जगह जरूर जिक्र है जहां इस बात को दोबारा कुरान में आया है कि सिवाय उसके जिसपे जुल्म किया गया. लेकिन वहां भी बड़ी अहम बात आगे कही गई है, लेकिन वो भी उतना ही बदला ले जितना कि जुल्म हुआ है. और अगर उसने ज्यादती कर दी तो फिर वो जालिम ठहर गया. अब देखिए यहाँ बारीकी क्या है कि अगर किसी ने यानी मेरी बात से किसी का दिल दुखा, तो अब ये चीजें मेजर करना बड़ा मुश्किल होती हैं कि पलट के हम भी इतना ही करें कि उतना ही दुखे उसका, क्योंकि हर एक की सेंसिटिविटी अलग होती है, सेंसिटिविटी अलग होती है. कुछ लोग बहुत हसास होते हैं, कुछ कम हसास होते हैं. इसलिए आखिर में इसके ये कहा गया कि अगर तुम माफ कर दो तो ये बेहतर है. जो फलसफा एक है, दो फलसफे खास हैं कुरान में माफ करने के, और दूसरे ये कि जब इख्तलाफात हों तो उससे अल्लाह पे छोड़ दो. हम इख्तलाफात पे बाकायदा आस्तीन चढ़ा के भिड़ने लड़ने बैठ जाते हैं, बहस मुबाहिसे में पड़ जाते हैं, जिससे बैड ब्लड क्रिएट होता है, इख्तलाफात बनते हैं, हमें आंखें टेढ़ी होती हैं और खुलूस के रिश्ते ख़त्म होते हैं. जहाँ इख्तलाफ है अल्लाह पे छोड़ दीजिए, अल्लाह फैसला करेगा, फैसले के. हमारा काम था अपना व्यू पॉइंट दे दिया, ख़त्म बात. किसी को नहीं समझ में आती कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी जो चीज़ देखिए, असल में मसला ईगो का होता है. मेरे जहन में अगर एक चीज़ आई है तो मुझे समझना चाहिए कि ये मेरी कोशिश या मेरी जहन की पैदावार नहीं है, मेरे रब का करम है. ये उसने मुझे चीज़ सुझाई है तो मेरे पास ये अमानत है, मैं दूसरों तक पहुंचा रहा हूँ. जो ले ले ठीक है, नहीं लिया तो भाई उसी की तरफ से तो पैगाम था, मैंने क्या किया है. जब हम अपनी शख्सियत एसोसिएट कर लेते हैं तो हम ये कहते हैं भाई मैंने ये बात कही थी, तुमने सुनी क्यों नहीं, मेरी बात कैसे रिजेक्ट कर दी. तो ये जो मैं और मेरी आ जाती है, इससे हमें बचना है. एक समझ है, देखिए शायर ने बड़ा खूब कहा है, मैं इसलिए इसको कोट करूंगा गालिब के शेर को, कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोज है. तो ये सब अल्लाह की तरफ से आती हैं चीज़ें, जो आती हैं, जो ख्याल आते हैं. तो उसमें हमें अपनी ज़ात को, इसलिए कि हम कुछ भी नहीं है, जो कुछ है उसका करम है. मैं आज अगर कोहेरेंटली रब्त के साथ आपके सामने खड़े होकर कुछ कह रहा हूं तो ये उसका करम है कि मेरा जिस्म चल रहा है, मेरा नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम कोऑर्डिनेशन से चल रहा है, मैं बोल पा रहा हूं. नहीं बोल पाऊं तो मैं कुछ नहीं कर सकता. एक क्लॉट आ जाए, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे पड़ा हुआ हूँ, कौन मुझे उठा के लेके जाएगा, तो मैं किस चीज़ का ज़ूम करता हूँ, किस चीज़ का घमंड करता हूँ, मैं हूँ क्या. इनफैक्ट इंसान तो एग्जिस्ट भी नहीं करता अगर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए. और जो डायमेंशंस हैं स्पेस की, प्लैनेट्स की और सोलर सिस्टम की और ज़मीन की, तो उस हिसाब से देखिए तो इंसान का तो वजूद ही नहीं है. क्योंकि जो बहुत कम क्वांटिटीज होती है मैथमेटिक्स में, उसे नेग्लिजिबल लिख देते, गिना ही नहीं जाता. तो इंसान तो नेग्लिजिबल है. इवन सोलर सिस्टम में भी, यूनिवर्स तो छोड़ दीजिए, यूनिवर्स में तो सोलर सिस्टम भी नेग्लिजिबल है. और ये वसअतें हैं उस कायनात की जिसको उस खालिक ने बनाया. और इसमें देखिए जितने प्लैनेट्स हैं, बाद में बात निकलती है, बड़ी अहम बात है, जितने प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, खुद कुरान जैसे कहता है कि इनको ना कोई सुतून थामे हुए हैं, ये कैसे रुके हुए हैं. ये एक जबरदस्त इनके आपस के जो फोर्सेस हैं, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, इंटरप्लैनेटरी फोर्सेस है, इनका बैलेंस ऐसा कायम किया गया है कि सब रुके हुए हैं. सोचिए तो सही, दो मैग्नेट्स के बीच में सुई लटकाना मुश्किल हो जाता है, जो बचपन में खेल हम खेलते थे, तो जिसने खेला हो. और ये समझने के बाद आप पढ़िए सूरह रहमान, वस्समा रफ़ा व वज़ल मीज़ान, समझ में आता है किस तवाज़ुन की बात है. और यही समझा दिया गया कि वाला तस्खुल मीज़ान भी कहा गया और अल्लाह तज़ाउफ़िल मीज़ान भी कहा गया, कि तवाज़ुनों को ना बढ़ाओ, बढ़ा के बिगाड़ो, ना कम करे बिगाड़ो. अगर इस उसूल पे हम चलते तो आज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कुछ कम होता, क्योंकि हम इस चीज़ को समझते कि ये जो तवाज़ुन है गैसों का, इसको ना हमें बढ़ाना है किसी चीज़ को, ना घटाना है. तो हमें ख्याल रखना है इस चीज़ का. तो
बाहर कैफ बात यहाँ पे थी कि हमें बात हमेशा अच्छी निकालनी है। इसमें दो अहम बातें कही गई हैं, इसमें और अगली आयत में। यहाँ मर्दों से खिताब किया गया है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, ना मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाए, हो सकता है उनसे बेहतर हो, ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाए, हो सकता है उनसे बेहतर हो। क्योंकि मजाक उड़ाना भी दूसरे को पुल डाउन करना होता है, उसकी बेइज्जती करना होती है। और चूंकि लक़द करमना बनी आदम एक स्टैंडर्ड उसूल कुरान तय कर चुका है, इसलिए तज़हीक, मजाक उड़ाना, किसी की खिंचाई करना, पुल डाउन करना, ये एक आम चीज़ें हैं जो करी जाती हैं। एक और आम चीज़ जो हमारे यहाँ बड़ी अहम है, वो सूरह हुम्ज़ में आप देखिए तो रोंगटे खड़े होते हैं कि वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ती निल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददहु यहसबु अन्ना माल अख़लदा। ये जो वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ती, वैल जहन्नम का इलाका है, खतरनाक है, भयानक आग का। कुरान कह रहा है कि वैल मिलेगी हर उसको, कुल्लो, किसको, जो हुम्ज़ और लुम्ज़ में मुब्तला है। हुम्ज़ और लुम्ज़ क्या है? हुम्ज़ कहते हैं सामने किसी पे मजाक मजाक में बातें मारना, छीटेबाजी करना, वही पुल डाउन करना, और उसकी पीठ पीछे बुराई करना लुम्स कहलाता है, जिसको गीबत भी कहा जाता है। इनके लिए कुरान डिक्लेयर कर रहा है, और हमारे आम बात है ये कि सामने मजाक में किसी को खींचना, तज़हीक करना, उसके कपड़े का मजाक उड़ाना, उसके ख़ानदान का, उसके घर का, उसके स्टाइल का, और उसमें कुछ कमी है बेचारे में कि रंगत कुछ अलग है या जिस्म में कोई डिफेक्ट है, तो वो तो और फिर टारगेट बन गया। सर पे बाल नहीं है तो टारगेट बन गया, हाथ में कुछ खराबी है तो टारगेट बन गया। ये एक आम चीज है जो की जाती है। इसी तरह पीठ पीछे बुराइयां करने वाला मामला, तो मजाक उड़ाने से, ये देखिए लाइफ स्टाइल है। तानों को मना किया जा रहा है, एक दूसरे पर तान ना करो, एक दूसरे को बुरे नामों से याद ना करो, और इसको फासिक की निशानी बताया जा रहा है, क्योंकि कुरान कहते हैं ईमान लाने के बाद फिस्क में नाम पैदा करना बुरी बात है, यानी फासिक मत बनो। फासिक कौन होते हैं? जो अल्लाह की हुदूद तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। जो अल्लाह ताला ने हुदूद कायम की हैं, उन हुदूद से निकल जाने वाले वो फिस्कुन कहलाता है, और वो फासिक कहलाते हैं जो ये करते हैं। तो जहां अल्लाह के अहकामात हैं और हुदूद हैं, उनको पार करना है, किसी को बुरे अलकाब देना, बुरे नाम देना, और उस तरह से उनको याद रखना, ये एक जो हमारे लाइफ स्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। एक बहुत बड़ा हुक्म और एक बहुत बड़ी इबादत है कि वहसिनो, एहसान करो, एहसान की रविश अख्तियार करो, डू गुड टू अदर्स, और दूसरों के साथ एहसान जबान से, कलाम से, माल से, हाथ पैरों से, हर तरह से करना। और देखिए उसके आगे क्या कहा गया, इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है एहसान करने वालों से। तो अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो कितना अच्छा नुस्खा है, एहसान करना शुरू कीजिए। और यहाँ तो मैंने इस वक्त स्लाइड में नहीं रखी वक्त की कमी की वजह से, लेकिन कुरान में इस बात की वजाहत की गई है, सख्त मना है कि एहसान करके जताने से, किसी को तकलीफ देने से, उस पे बार रखने से, और अगर आपने किसी के साथ कोई कर्ज दिया है और उसके हालात अच्छे नहीं हैं तो उस पर प्रेशर मत डालिए, बल्कि कुरान ये कहता है कि अगर तुम उसको सदका कर दो तो तुम समझो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। छोटी छोटी रकम जो हम किसी को दे देते हैं जो हमारे लिए हैसियत नहीं रखती, लेकिन उस काम वाले के लिए 1000, 2000, 5000 भी बहुत अहम चीज़ है। हम उसे रोज़ ब्लैकमेल करते हैं कारोबार पे, अगर अपने किसी मुलाजिम को दिया, भाई मेरे पैसे कब लौटाओगे, और वो बेचारा परेशान में आ जाता है और मेहनत से काम करता है कि कहीं सेठ साहब मुझसे पैसे ना मांग लें। कुरान मना करता है इस बात के लिए, क्योंकि एक तो ये कि इज्जत नफ्स पे चोट आ रही है, लक़द करमना बनी आदम के हुक्म मौजूद है, जहन में रखिए। किसी की इज्जत नफ्स पे हमला करना, ये मजाक, ये ताने, ये अलकाब, ये सब चीज़ें इंसान को बेइज्जत करने वाली है, मना किया जा रहा है। ये एक तरह से झेली उन्वानात हैं लक़द करमना बनी आदम के, ये मेन हेडिंग है। उसके बाद जो जो चीज़ें इंसानी समाज में आम है और इंसान की फितरत है करने की, कैटेगरिकली कुरान मना करता है कि इन चीज़ों को मत कीजिएगा। तो एहसान का तरीक़ा इख्तियार करो, अल्लाह मोहसिन को पसंद करता है। इन्ना रहमतुल्लाहि क़रीबुम मिनल मोहसिनीन, अल्लाह की रहमत मोहसिनीन से करीब है। अगर हम समझें तो ये दो बहुत बड़ी नेमतें हैं। अल्लाह मोहब्बत करता है और उसकी रहमत करीब होती है उन लोगों से जो एहसान की रविश पे चलते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा देते हैं। और इसको जोड़ लीजिए आप ईताज़िल क़ुरबा से, पास वालों को दो।
یہ سب اسی کے حصے ذیلی حصے ہیں انسان کے. ان سے اچھا بولو، ان کو دو، ان کے ساتھ توازن کا رویہ رکھو، یہ سب چیز اسی کے تحت آتی ہے. اور مال کے تعلق سے ایک بہت اہم آیت ہے یہ کہ بیجا خرچ، یعنی کہ ریسورسز کو ویسٹ نہ کرو، بیجا خرچ یعنی استعمال نہ کرو، بے شک اللہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ جو ہے ولا تسرفوا، تو اس میں اسراف جو ہے، فضول خرچی جو ہے، یہ صرف پیسے ہی کی نہیں ہوتی ہے، یہ وقت کی بھی ہوتی ہے، یہ ایفرٹس کی بھی ہوتی ہے، ہر چیز کی ہوتی ہے. پیسے کا تو دیکھیے بہرحال بہت عام چیز ہے، اور پیسے کے تعلق سے میں آپ سے عرض کروں کہ انسان کی سوچ یہ ہے کہ جو کچھ میں نے کمایا ہے یہ میری محنت سے مجھے ملا، لہٰذا اس پہ حق میرا ہے. اچھا، یہ کلیم اس انسان کا ہے جس کو اللہ نے نفس دیا ہے، یعنی اس کے پاس چوائس ہے کہ وہ اللہ کے احکام پہ یعنی وحی پہ چلے یا احوا پہ چلے، اپنی خواہشوں پہ چلے، اس کے پاس چوائس ہے. لیکن جو مسلم کائنات ہے اللہ کی، مسلم کائنات کیا ہے؟ پوری کائنات مائنس ہیومن بینگز، کیونکہ نفس صرف انسان کے پاس ہے. اب اس کائنات میں جو جاندار ہیں، اور اگر ہم انہیں دیکھیں، کیونکہ یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ قرآن واضح طور سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق اس کی ایک آیت ہے. یعنی ہر کریشن، چاہے وہ پیڑ پودے ہوں، جانور ہوں، درخت ہوں، جو بھی چیز ہے اللہ نے بنائی ہے اس کائنات میں، وہ اللہ کی آیت ہے. اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی نشانی بیان کرتا ہے کہ جو ان میں تفکر و تدبر کرتے ہیں، ان کریشنز کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، پیڑ پودوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر. اور یہ سارے سوچ اور فکر جو ہے یہ سائنسز کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور انہیں علوم کے ساتھ ہوتی ہے. بہرحال وہ ایک موضوع الگ ہے، لیکن یہاں میں نے ضمناً ذکر اس لیے کیا کہ اگر ہم کائنات میں دیکھیں تو سب سے زیادہ یہاں جو نظر آتے ہیں ہرے پودے نظر آ رہے ہیں، گرین پلانٹس، جھاڑ. ان میں ہرا رنگ پتی میں کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ کلوروفل ہے. کلوروفل کا کام کیا ہے کہ سورج کی روشنی کو، یعنی انرجی جو ہے لائٹ کی، اس کو کنورٹ کر دیتا ہے گلوکوز میں، اور اس کے لیے را میٹیریل استعمال کرتا ہے، خام مال استعمال کرتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی. کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہر اینیمل کا فضلہ ہے، کیونکہ ہم جب سانس چھوڑتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ باہر چھوڑتے ہیں، اور پانی زمین میں موجود ہے. تو پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو مکس کر کے وہ گلوکوز بنا دیتا ہے. یہ پروسیس ہے فوٹو سنتھیسس کا. اچھا، یہ فوٹو سنتھیسس ہر گرین پارٹ میں ہوتی ہے، پتی میں، شاخوں میں. اچھا، جو نان گرین پارٹس ہیں جس میں برانچز بھی ہیں اور جس میں وہ بہت موٹی موٹی جڑیں ہیں جو زمین میں موجود ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جڑیں ہری نہیں ہوتی سوائے ان انڈور پلانٹس کے جس میں کہیں کہیں تھوڑا سا ہرا رنگ دکھ جاتا ہے، ورنہ جتنے زمین میں سے آپ نکالیں گے، چھوٹا پودا اکھاڑ کے دیکھیے، اس کی جڑ پیلی یا براؤن یا جتنی بڑی عمر کی ہوتی ہے سخت اور براؤن یا ڈارک ہوتی، لیکن گرین نہیں ہوتی. اس میں غذا سازی نہیں ہوتی، فوٹو سینتھیس نہیں ہوتی، وہ اپنے لیے گلوکوز نہیں بنا سکتی. اور جڑیں اتنی ہوتی ہیں کہ جتنی اوپر کینوپی یا درخت کی اوپر درخت دکھتا ہے اتنی ہی نیچے جڑیں ہیں. تو جڑیں وزن میں کم نہیں ہوتی اوپر والے درخت سے. تو اب ان کو غذا کہاں سے پہنچے گی؟ ہری پتی جو خوراک بناتی ہے وہ خوراک بنتے ہی ٹرانسفر کر دیتی ہے ان نان گرین پارٹس میں جو شوگر نہیں بنا سکتے. اب وہ پتی یہ نہیں کہتی کہ یہ شکر تو میں نے اپنی محنت سے اپنا جگر جلا کے بنائی ہے، میں اس کو ان کو کیوں بھیج دوں جو بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی یہ ایک مسلم سماج ہے. یہ درخت آیت بھی ہے اللہ کی کیونکہ ہمیں ہدایت دیتی ہے، اور مسلم ہے کیونکہ اللہ کے احکامات کے تحت چلتی ہے. یہاں پہ ایک طبقہ ہے سماج کا جسے اللہ کا فضل مل رہا ہے، دوسرے طبقے کو نہیں مل رہا، ایکسیس نہیں ہے اس کی، وہ دوسرے کام میں لگا ہوا ہے. تو جس کو مل رہا ہے فضل وہ لیتے ہی فوراً ٹرانسفر کر دیتا ہے ان کے پاس جہاں نہیں ہے. اور اس کے لیے جو لا استعمال ہوتا ہے اس کو ہم لا آف ڈیفیوژن کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ مووز فرام اے ریجن آف high concentration to a region of low concentration or from a region of high free energy to a region of low free energy. تو ہر چیز نیچر میں، کائنات میں اپنی زیادہ والی جگہ سے کم والی جگہ پہ آ جاتی ہے. کیا ہمارے سماج میں ہمارے وسائل زیادہ والی جگہ سے کم والی جگہ کی طرف آتے ہیں؟ نہیں آتے، الٹا ہے. غریب غریب ہوتا چلا جا رہا ہے، امیر امیر ہوتا چلا جا رہا ہے.
اور اس کو ہم سوشل اپورڈ موبلٹی کہتے ہیں. تو قدرت میں یہ نشانی دکھائی گئی ہے جس کو آیت قرآن کہتا ہے کہ دیکھو ریسورسز کا ڈسٹریبیوشن نیچر میں کیسا ہوتا ہے. اور اس کو پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ کی اس آیت کو یاد کیجئے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. لکم و جمیعا کا ذرا ملا کے دیکھیے مفہوم. تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کا سب تم سب کے لیے پیدا کیا. بیسس کیا ہوگا جو نیچر میں دکھ رہا ہے کہ the distribution of resources should be as per the need, not as per the greed. لالچ اور ہوس کے تحت وسائل نہیں چلنے چاہیے، ضرورت کے تحت چلنے چاہیے. کائنات کی ایک ایک آیت، ایک ایک ہرا پتا چیخ چیخ کے یہ کہتا ہے کہ ریسورس ڈسٹریبیوشن ضرورت کے حساب سے ہونا چاہیے. ہمارے سماج میں نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ مال سے محبت ہے اور ہر مال کو ہم اپنا مال سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آ گیا اسے. اسی لیے یہ بات چل رہی تھی اسراف کے اوپر. یہ جو ایکسٹرا ویگنس اور ایگزیبیشنزم ہے کہ شادی ہے تو کروڑوں روپے کی ہے، مکان ہے تو لاکھوں روپے کے ہیں، گاڑی ضرورت کے لیے ہے کہ آپ اپنی فیملی کو دھوپ بارش سے بچا کے لے جائیں، لیکن وہ بھی لاکھوں روپے کی گاڑیاں ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ اسٹیٹس سمبل دکھانا ہے. میں سمجھتا ہوں میں اس طرح بڑا ہو رہا ہوں. قرآن نے بہت سمپل بات کہہ دی کہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے. بہت چھوٹا سا اسٹیٹمنٹ، لیکن سمجھنے والے تو دل کے پار نکلتا ہے. تیر نیم کش نہیں ہے بلکہ پورا کھچا ہوا تیر ہے، پار نکل جاتا ہے. تقوی کیا ہے؟ اللہ نے جو کہا ہے وہ کرنا، جو نہیں کہا اس سے رک جانا. ڈوز اینڈ ڈونٹس. وہ جب تک قرآن نہیں سمجھیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا. ہمارے سماج میں کیا ہے کہ جو ریگولرلی مسجد جاتا دکھا، 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، ایک وضع قطع اس نے بنا لی، ہم نے کہا صاحب بڑے متقی پرہیزگار آدمی ہے. وہ بیچارہ جانتا نہیں قرآن کے احکامات کیا ہے. یقیناً اگر ایک حکم کو وہ 100% ادا کر رہا ہے، ایک کوئی نہیں، نماز کے لیے بھی، زکوٰۃ کے لیے بھی، روزے کے لیے بھی وہ 100% کر رہا ہے. لیکن یہاں جو طلبہ یا اساتذہ بیٹھے ہیں وہ کسی ایسے بچے کو، اسٹوڈنٹ کو پاس ڈکلیئر کر دیں گے جس نے 200 میں سے صرف 3 سوال اٹیمپٹ کیے ہوں. قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس اکٹھے کریں تو 200 سے اوپر جائیں گے کہ کیا کرنا ہے. جیسے ابھی میں نے یہاں بتا دیا آپ کو کہ ہمیشہ اچھی بات بولنی ہے. ایسے احکامات ہیں. صرف بقرہ میں آپ نکال لیجیے ڈوز اینڈ ڈونٹس تو بہت سارے کہ اس انداز سے قرآن پڑھاتا کون ہے؟ کس نے پڑھا ہے؟ کہ کتاب کی طرح پڑھیے، نوٹس بنائیے. یہ کرنا ہے، بقرہ میں یہ حکم ہے، انعام میں یہ ہے، اسراء میں یہ ہے کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا، اور اس کا کمرے میں چارٹ لگا لیجئے جیسے ٹیبلز کے لگاتے ہیں. بچوں کے کمروں میں لگائیے، انہیں یاد رہے کہ ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور اس کے پیچھے لاجک اور ریزن ہوگی کہ بیٹے دیکھو یہ کام یوں نہیں کرنا، قرآن نے منع. اور قرآن ہماری کتاب ہدایت ہے، ہمیں اسی پہ چلنا ہے. جو اس پہ نہیں چلتا اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں ڈال دیتا ہے ہمیشہ کے لیے. کیونکہ جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں نا، ابھی جب کورونا کی ڈیزیز آپ نے دیکھی ہوئی کہ جو وائرس بہت خطرناک ہو جاتے ہیں نا، قابو میں نہیں آتے، ان کو پھر جلا کے ختم کیا جاتا ہے. اینیہیلیشن کا پروسیس کہلاتا ہے. تو جہنم بھی اسی سلسلے کا قصہ کہ ایک مہلت ملی، زمین پہ پھینکے گئے. یہاں اگر ہم نے اپنے نفس کو اچھے احکامات اللہ کے مانتے ہوئے عمل صالح کے تحت اس کو قلب سلیم بنا لیا تو جنت کے معاشرے میں جگہ ہے، ورنہ پھر اینیہیلیٹ کر دیا جائے گا جہنم میں ہمیشہ کے لیے کہ ختم ہو جاؤ. کیونکہ یہ قرآن کی آیت سے میں نے کوٹ کیا ہے کہ وہ دن جس میں نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد، سوائے اس کی کوئی قلب سلیم لی ہوئے اللہ کے حضور حاضر. قلب سلیم کیا دی؟ ہارٹ، وہ نفس جو پوری طرح سبمٹ کر چکا ہو اللہ کے احکامات کے لیے. اب جب اللہ کے احکامات ہی پورے نہیں پتا کیونکہ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا تو قلب سلیم کہاں سے وجود میں آئے گا؟ بتا دیجئے. سیدھی سمپل بات ہے لاجیکلی. اگر ہم سمجھ کے پڑھیں قرآن کو، قرآن سمجھ میں آتے ہی دماغ ہلنے لگتا ہے، جسے کہتے ہیں نا فیوز اڑ جاتا ہے کہ یا اللہ کیا لکھا اور میں نے کس بھروسے میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں یا گزار چکا. تو اب اسراف مال کا تھا جو میں عرض کر رہا تھا، شادی ہیں، مکان، گاڑی ہیں، ہر چیز جو ہے وہ ایک دکھاوا ہے تاکہ پہچانے جائے کہ ہاں بھائی اسلم پرویز صاحب آ رہے ہیں، وائس چانسلر تھے بھائی، تو کوٹھی ہونی چاہیے ان کی، تو انہیں تو BMW میں چلنا چاہیے اینڈ سو آن. شادی بھی ایسی ہونی چاہیے ان کے یہاں کی. دوسری چیز جو ہے وہ ہے وقت. وقت کا آج اگر ہم وقت کو بھی ضائع کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں جواب دینا ہے.
सूरह तकासुर में जो आखिर में कहा कह रहा है ना, सुम्मा लतुसल्लुन यौमइज़िन अनिन नईम, फिर से तुमसे हर उस नेमत का सवाल किया जाएगा जो तुम्हें दी गई थी, और वक्त बिलाशुबह एक नेमत है। तो हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि वक्त को बिला वजह में बिना मकसद ज़ाय ना करें। और उसका एक बहुत बड़ा एलिमेंट आज जो है, और उसके लिए मैं बड़ा खुश हुआ यहाँ देखकर, और मुबारकबाद देता हूँ आप सब लोगों को डॉक्टर कदीर के साथ, कि यहाँ के बच्चों को आपने मोबाइल मुक्त कर दिया, कि उनसे मोबाइल हटा दिए, बड़ा वक्त बच गया। लेकिन हम लोग जो बड़े और समझदार हैं, सो कॉल्ड, हम लोग मोबाइल पे कितनी देर बात करते हैं, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि बिला वजह की और बिला ज़रूरत बात जो है, ये ना सिर्फ वक्त को ज़ाय करना है, बल्कि ख़ास तौर से मोबाइल के ताल्लुक से ये हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस के तौर पे 2 इमेज आपको डाल रहा हूँ कि कान पे लगाए रखने से ये जो हीटिंग अप होता है प्रोसेस, और इसी की वजह से कैंसर ग्रोथ और ट्यूमर्स आते हैं, जो कैंसर का इंसिडेंस बिल्कुल लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है मोबाइल रेडिएशन से। मोबाइल मुख्तसर बात के लिए बहुत अच्छा है, तवील गुफ्तगू मोबाइल पे करना ख़तरनाक है। ये एक थर्मल फोटोग्राफ है जिसमें ये हीट मेजर करता है ये कैमरा, और ये बताता है कि जिस जगह पे ये मोबाइल लगा हुआ है, ये सुर्ख रंग जो है ये ठंडक को दिखाता है, सॉरी गर्मी को दिखाता है, और नीला रंग ठंडक को दिखा रहा है, जर्द दरमियानी है। तो कान के पास का कितना हिस्सा सुर्ख यानी थर्मल हीटिंग दिखा रहा है जहां मोबाइल यूज किया जा रहा है। तो ये ना सिर्फ वक्त ज़ाय होता है बल्कि सेहत के लिए भी ख़तरनाक है। तो मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल ना सिर्फ ये कि वक्त को ज़ाय करता है बल्कि सेहत के लिए भी ख़तरा है बिल्कुल। और उसमें जितनी एज कम है बच्चों की, मैंने वो डिटेल में नहीं गया मैं, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो जितना बच्चा छोटा है उतना ही वो ससेप्टेबल है मोबाइल के लिए। उसके पूरे पूरे चेहरे रेड दिखेंगे आपको थर्मल हीटिंग के हिसाब से। थर्मल फोटोग्राफी में वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनके पास। बच्चा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा एडल्ट हो गया, महफूज हो गया। दूसरे एक तकब्बुर के ताल्लुक से एक चीज़ है जो हमारे लाइफ स्टाइल का हिस्सा हो चुकी है कि अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अपने आप को बड़ी चीज़ समझते हैं और फ़ख्र जताते हैं। मैं ये जो मैं और मेरी बात और ईगो कह रहा था मैं, ये हमारे यहाँ बड़ी आम है। देखिए घर घर समाज में और जमातों में झगड़े सी बात के हैं कि मियाँ मेरा नाम ऐसे लिखा गया, तरतीब में मेरा नाम फला जगह था, मुझे इस तरह बुलाया गया। तो ये जो मैं का मामला है, ये अपने आप को बड़ी चीज़ समझना, ये अपना फ़ख्र जताना कुरान इससे मना करता है। और एक कंजूसी से मना करता है कि ना कंजूसी करें ना दूसरे को कंजूस बनाएं। इस चीज़ के लिए कुरान ने मना किया है। खाने के ताल्लुक से मैं, क्योंकि लाइफ स्टाइल का एक ताल्लुक जो है वो खाने पीने की अशिया से भी है, इस सिलसिले में कुरान का वाज़ेह हुक्म है कि लोगों ज़मीन में जो हलाल और तैयब चीज़ें हैं उन्हें खाओ, और शैतान के बताए हुए रास्तों पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब यहाँ मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हलाल क्या है। अगर सिंपली हम कहें तो जो चीज़ हराम नहीं है, और हराम चीज़ें कुरान ने लिस्ट कर दी है। लेकिन हर हलाल चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है आप इस्तेमाल करें। आपको इस्तेमाल करने के लिए जो गाइडिंग चीज़ दी गई है वो है तैयब। और तैयब जो है, इसके मादे में बहुत सारे मानी निकलते हैं, जिसमें एक मानी, एक मफहूम जो है वो न्यूट्रिशस का है, बेनिफिशियल, समथिंग विच इज़ न्यूट्रिशस एंड बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी। आपके जिस्म के लिए जो चीज़ ग़िज़ाइयत बख्श हो और फ़ायदेमंद हो उसको आपको इस्तेमाल करना। तो इस हिसाब से देखें तो जो भी तमाम अशिया गैर तैयब हैं, यानी जो जिस्म को फ़ायदा नहीं देती बल्कि जो डिसाइडेडली हार्मफुल हैं, हमें मालूम है कि इनके इस्तेमाल से नुकसान होता है, उन चीज़ों को तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर ये तस्वीर जो है ये नॉर्मल लंग्स की है, और दूसरा लंग्स जो गंदा आपको मैला दिख रहा है उन साहब की या साहिबा की है जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि गैर तैयब चीज़ है, हलाल तो है ही नहीं, लेकिन आपके लिए नुकसानदेह है। और हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये जिस्म हमारे पास अल्लाह की अमानत है। हमें एक मिशन भी भेजा गया है, एक काम दिया गया है, और वो काम क्या है अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ समझते होंगे। मैं यही चंद आयतें जो आपके सामने रखी है उसी की रोशनी में, कि वो काम ये है कि हम अपने नफ्स को, अपने कल्ब को कल्ब सलीम के कालिब में ढाल लें, अपने नफ्स की ग्रूमिंग ऐसी कर लें कि वो जन्नत के माशरे के लायक हो सके।
ताकि जिस वजह से हम ज़मीन पे भेजे गए थे उस मरहले से निकलें और अपने कल्ब को कल्ब सलीम बना सके। यानी वो अमले स्वाले करके, जिसको जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि ईमान के साथ हमेशा जुड़ के आए, क्योंकि जो अमल स्वाले नहीं है वो मुफसिद है, क्योंकि दो ही कैटेगरीज हैं जो कुरान में बयान की गई है। और इसीलिए फसाद के ताल्लुक से क्लियर कट हुक्म है कि वला तुफसिदू फिल अर्द बाद इस्लाहिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, कि फसाद मत फैलाओ दुनिया में ज़मीन पर जबकि इसकी इस्लाह की जा चुकी है, और अगर तुम मोमिन हो, तुम समझो तो यही तुम्हारे लिए अच्छा है। इन कुंतुम मुमिनीन शर्त है कि अगर तुम मोमिन हो, यानी मोमिन कभी फसाद नहीं फैलाएगा। क्योंकि एक बात तो याद रखिए कि मोमिन जो है वो ईमान वाला है, और मोमिन जो है उसके मफहूम में एक अहम मतलब जो है वो ये है मफहूम इसका कि द गारंटर ऑफ पीस, अमन का जमानती, अमन की जमानत देने वाला। तो वो तो फसाद फैला ही नहीं सकता, किसी भी तरह का झगड़ा भी नहीं, और कोई और इनइक्वालिटी, इम्बैलेंस, इम्प्योरिटी, पॉल्यूशन नहीं फैलाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें फसाद के दायरे में आती हैं। जो फसाद फैलाने वाले हैं कुरान उनको मुफसिदीन कहता है, जो इस्लाह करते हैं उनको मुस्लिहीन कहता है, और वो अमले स्वालेह कहलाते हैं, और ये ईमान के साथ जुड़ के आते हैं कि इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात। तो अमले स्वालेह की अहमियत क्या है? बिकॉज दे आर द करेक्टिव मेजर्स। जिन लोगों ने दुनिया में गलतियाँ कर रखी हैं, खराबियाँ फैला रखी हैं समाजी तौर से, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कह लीजिए या सोशल इनइक्वलिटीज़ कह लीजिए, जिसमें फाइनेंशियल बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे ना हमवारी और इनइक्वालिटीज़ पैदा की गई हैं, इन सबको दुरुस्त करने का काम अमले स्वालेह का हिस्सा है। दूसरी एक चीज़ जो एक नुकसानदेह चीज़ हमारे यहाँ बहुत चलन है वो पान मसाले और गुटखे हैं। उससे जो मुंह का कैंसर होता है, एक सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव तस्वीर उसकी है, जो ये मुंह में कैंसर हो जाते हैं पान मसाले और गुटखे खाने से, क्योंकि ये भी एक ऐसी चीज़ है जो बहरहाल तैयब नहीं है और हम इस्तेमाल करते हैं नुकसानदेह। यहाँ पे फिर इस चीज़ की वजाहत की गई है कि आपसे पूछते हैं उनके लिए क्या हलाल किया गया है, कह दें तुम्हारे लिए पाक यानी तैयब चीज़ें हलाल की गई है। तो तैयब चीज़ ही हलाल है, जो चीज़ तैयब नहीं है यानी जो न्यूट्रिशस नहीं है, जिसमें ग़िज़ाइयत नहीं है, वो हमारे खाने के लिए जायज़ नहीं है, मुनासिब नहीं है। अब यहाँ एक चीज़ का और जिक्र कर दूं कि मैंने तंबाकू का तो जिक्र किया, लेकिन हमारे मशरूबात में, हमारे ड्रिंक्स में हम सबकी अक्सरियत के फेवरेट्स जो हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। उनके नाम मैं नहीं लूँगा, मुनासिब नहीं है इस प्लेटफॉर्म से नाम लेना, लेकिन जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व की जाती है और उसी से वो फिज पैदा होती है, जो फिज करके आवाज़ निकलती है ना जब आप खोलते हैं बॉटल को, ये फिज जो है ये उसी डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड की है। और अभी भी जो मैं बता रहा था फोटोसिंथेसिस के कंटेक्स्ट में कि कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल, बल्कि हर लिविंग थिंग का एक्सक्रीटा है, फुजला है। हर जानदार सांस लेने के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ऑक्सीजन अंदर लेता है। और जो मैं हमवार तकसीम की बात बता रहा था डिफ्यूजन वाली, यही डिफ्यूजन हमारे अगर फेफड़ों में ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब होना हीमोग्लोबिन में, ये भी डिफ्यूजन पे बेस्ड है। वही कानून जो हर चीज़ को ज़्यादा वाली जगह से कम वाली जगह तरफ लेके जाता है, जो पूरी नेचर में हमें दिखता है, हमारे जिस्म में भी काम कर रहा है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में अपने वसाइल को, अपने रिसोर्सेज को इस बुनियादों पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, जबकि मैं इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। बड़ी अजीब बात है। और इससे ये बात भी सामने आती है कि कोई शख्स कैसा भी मुनकिर खुदा हो या अल्लाह का बागी हो, लेकिन उसके बुनियादी जिस्मानी अफ़ाल जो है वो अल्लाह के ताबे ही चलते हैं। इसीलिए हमें अल्लाह ने बहुत आज़ादी दे, लेकिन हमारे जिस्म के जो क्रूशल सिस्टम्स हैं उन पे हमें कंट्रोल नहीं दिया। मैं अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, डाइजेशन को नहीं कंट्रोल कर सकता, नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव कर सकता हूँ, कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जो बेसिक फंक्शंस हैं उस पर अल्लाह ताला ने इंसान को नफ्स का कंट्रोल नहीं दिया। बाकी हर चीज़ में चॉइस है, आप जो चाहे करें, लेकिन क्योंकि फिर आप जिंदा ही नहीं रह सकते, वहां आपने दखलंदाजी करी तो मारे जाएंगे। तो वो कंट्रोल अल्लाह ने अपने पास रखा है। तो हमारा बुनियादी यानी जिस्म के बेसिक फंक्शंस उसी बेसिस पे चलते हैं। तो ग़िज़ा के ताल्लुक से मैं अर्ज़ करूं कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है, इसके अगर आप एनालिसिस करें तो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है जो पानी में घुलने के बाद कार्बोनिक एसिड बनाती है, जो एक एसिड है। उसका सबूत यह है कि किसी भी
कार्बोनेटेड ड्रिंक को, किसी भी ब्रांड की हो, आप एक दिन अगर अपने हाथ से अपना टॉयलेट धोते हैं जो धोना चाहिए, तो बजाय तेजाब यूज करने के किसी कार्बोनेटेड ड्रिंक की बोतल को यूज कीजिए, आप देखें टॉयलेट एकदम चमक जाएगा आपका, क्योंकि डाइल्यूट एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। जो लोग बेसिक केमिस्ट्री समझते हैं डाल देंगे कि CO2 प्लस H2O क्या बनता है, SCO3 भरेगा, कार्बोनिक एसिड बनता है, तेजाब होता है। दूसरे उसमें जो मिठास है, जो फ्लेवर है, वो केमिकल्स का है। तो यानी आप पैसे दे के वो केमिकल्स खरीद रहे हैं जो किसी तरह से भी आपकी बॉडी से कंपेटेबल नहीं है, क्योंकि कोई इनऑर्गेनिक केमिकल बॉडी के साथ कंपेटेबल नहीं होता। हमारी बॉडी सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों के साथ कंपेटेबल है। उसका सबसे वाज़ेह सबूत यह है कि आप अपनी बनियान नायलॉन की नहीं पहन सकते, कॉटन की पहनेंगे। कोई सिंथेटिक कपड़ा लेके बनियान से, देखिए शर्ट पहन लेंगे ऊपर, लेकिन इनर जो है आपको कॉटन का चाहिए। बॉडी रिएक्ट करती है, एलर्जीज होती है। तो जब ऊपर से बॉडी रिएक्ट करेगी तो अंदर से नहीं करेगी। तो इसलिए अंदर के रिएक्शंस बहुत सारे हैं बॉडीज के, जो हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से हमें जाहिर होते हैं। वो लाइफ स्टाइल में सरसरी तौर से जिक्र कर दूं कि इसमें हमारे वो खाने बस सिर्फ कार्बोनेटेड ड्रिंक के नहीं है, बल्कि वो तमाम खाने जिसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं। जितने प्रोसेस फूड हों, चाहे जैम्स हों, चाहे एवरीथिंग प्रोसेस्ड, जो शेल्फ लाइफ रखती है, शीशी में मिल रही है, उसके अंदर केमिकल्स मिलाए जाते हैं उसको शेल्फ लाइफ देने के लिए, उसको फ्लेवर देने के लिए, उसको टेस्ट देने के लिए, उसको जिंग देने के लिए। और उसकी लिस्ट होती है कहीं कहीं पे दी हुई, कहीं कोड में होती है कि E603 लिखा हुआ होगा। अब आप नेट पे देख लीजिए उसमें क्या क्या की लिस्ट होती है केमिकल्स की। यही केमिकल्स हमारे क्रीम्स में, लोशंस में, कॉस्मेटिक्स में, एलोपैथिक मेडिसिन में और खाने की ड्रेसिंग्स में। जब आप बर्गर लेके आते हैं या पिज्ज़ा लेके आते हैं तो उसमें जो चीज़ें डाली जाती हैं ड्रेसिंग्स के तौर पे, उसमें केमिकल्स होते हैं, सीजनिंग एजेंट्स के तौर पे होते हैं, स्टेबलाइजर्स के तौर पे होते हैं। खूबसूरत ग्रुप हेड्स हैं स्टेबलाइजर। अब स्टेबलाइजर में क्या क्या है जाके पढ़िए केमिस्ट्री, और उनका ह्यूमन बॉडी पे क्या असर है। तो नतीजा क्या निकलता है कि जो चीज़ घर की बनी हुई है, हाथ से बनी हुई है, यानी इलाके की बेकरी से ब्रेड ले लें, बेहतर है कि आप वो किसी कंपनी की ब्रेड लेके आए जो कहाँ से बन के किस तरह से प्रिजर्व आ रही है। इस तरह लोकल बिजनेस को भी सपोर्ट मिलती है, आपके इलाके की बेकरी भी सपोर्ट पाएगी, कारोबार चलेगा और आपको भी एक बेहतर प्रोडक्ट मिलेगा। जैम, जेली, चिट्टी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, देखिए मैंने बचपन में देखा है, जैसे मैंने कहा मैं दिल्ली की पैदाइश है मेरी, कि कितने तरह के फलों के शरबत बना करते थे। इमली का भी बनता था, कैरी का भी बनता था, फालसे का भी बनता था, बेलगिरी का भी बनता था, ठंडाइयाँ बनती थी, सत्तू बनते थे। आज तो बहुत सी जनरेशन सत्तू नहीं जानते क्या होता है। क्यों? क्योंकि वो ड्रिंक जिंक ही दे दी उन्हें, क्योंकि हीरो हीरोइन उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। हम सब भी देखिए, जब हम खुद भी मेहमानों को यही जहर सर्व करते हैं तो हम एक टैसिट अप्रूवल देते हैं बच्चों को कि दिस इज परमिसिबल। हम घर में छाछ इस्तेमाल करते, लस्सी इस्तेमाल करते, सत्तू इस्तेमाल करते, तो इन्हीं वैल्यूज को बच्चा लेके बड़ा होता, यही इथॉस उसमें डेवलप होते। तो जिम्मेदार तो हम हैं कि हमने जनरेशंस को अगर कट ऑफ कर दिया अच्छी चीज़ों से, तो वो जिम्मेदारी उस नई नस्ल की नहीं है जितनी हम लोगों की है, जिन्होंने बच्चों को ग्रूम किया है। तो जितने फास्ट फूड्स हैं इसमें बहुत कुछ लिखा जा चुका है, मैं सिर्फ कुरान के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें तैयब के दायरे में नहीं आती, क्योंकि फुल्ली न्यूट्रिशियस नहीं है, दे आर नॉट रियली बेनिफिशियल फॉर द बॉडी, इसलिए तैयब नहीं है। अब कुछ आए थे मैंने, मेरे पास वक्त कितना है, वाइंड अप करूँ मेरा? अच्छा, देखिए कुछ मैंने लिबास के ताल्लुक से ली है आयतें, क्योंकि आज का हमारे लाइफ स्टाइल का ड्रेस से बड़ा ताल्लुक है। कुरान क्या कह रहा है? बहुत ही जामे और वाज़ेह हुक्म है कि ए औलाद आदम, इट इज़ एड्रेस टू ऑल ह्यूमन बींग्स। मुसलमानों को एड्रेस नहीं किया गया। वो चिल्ड्रन ऑफ एडम, या बनी आदम, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया है। क्यों नाजिल किया है? तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ढाके और तुम्हारे जिस्म की हिफाजत और जीनत का जरिया भी हो। और बेहतरीन लिबास तक़वे का लिबास है, ये अल्लाह की निशानी है कि शायद लोग इससे सबक, यानी लिबास में जिस्म को ढापे, हिफाजत का जरिया हो और जीनत का जरिया भी हो। जीनत को रिजेक्ट नहीं करता इस्लाम। आगे कुछ और दो आयतें हैं जिनमें वजाहत होगी इस चीज की।
اور سب سے بہتر لباس تقوی کا لباس ہے۔ تقوی کا لباس کیا ہوگا؟ تقوی جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ کرنا اور جن چیزوں سے منع کیا وہ نہ کرنا۔ تو اب اگر قرآن نے منع کیا واضح طور سے فحش کے پاس بھی نہ جاؤ، تو میرا لباس ایسا نہ ہو جو پرووکیٹو ہو، جس میں اوریانیت ہو، جس میں بے حیائی کا عنصر ہو۔ سمپل بات ہے، اللہ کے احکامات کے تحت جو لباس آپ پہنیں گے، کیونکہ کوئی لباس اسلامی نہیں ہے اور کوئی لباس غیر اسلامی نہیں ہے الا یہ کہ وہ تقوی کو ڈیمیج کرنے والا۔ تو یہاں پہ بھی کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے تقوی کا دے دیا، کیونکہ یہ کتاب، یہ دین ہر زمانے کے لیے اور ہر وقت کے لیے ہے۔ تو اس لیے ڈریس آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کرتے پاجامے کو ڈریس ڈیفائن کر دیتے اسلامی، تو الاسکا میں لوگ کیا پہنیں گے، گرین لینڈ میں کیا پہنیں گے؟ تو وہ کیا غیر اسلامی لباس ہوگا؟ تقوی اگر عمل میں آ رہا ہے، زیر نظر ہے، تو آپ کا لباس بالکل صحیح لباس ہے۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اس کی وضاحت آئے گی۔ اس میں دیکھیے فحاشی کے تعلق سے یا اوریانی یا ریویلی، کیونکہ آج کل دیکھیے پہلے تھا زمانہ جب ڈریسز کور کرتے تھے، آج وہ ڈریس اچھے ہیں جو ہاؤ مچ دے ریویل، کتنا کھل رہا ہے، کتنا دکھ رہا ہے۔ اس کے تعلق سے دیکھیے کتنی یہ اہم اور چشم کش آیت ہے کہ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ وہاں غلطی ہوئی تھی، لباس کھلے تھے تو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ کیوں؟ کہ کریکٹ یور سیلف، جو تمہارے نفوس سے غلطی ہوئی ہے ان کو درست کر لو، اپنے نفس کو تربیت دے کے ڈھال لو اس شکل میں کہ قلب سلیم ہو جائے اور جنت میں جانے لائق ہو جائے۔ یعنی یہ سیلف امپرومنٹ، سیلف گروتھ کی اپورچونٹیز ہیں جو اس دنیا میں رہ کے ہمیں کرنی ہے۔ وہ کس طرح ہوگی؟ کہ اللہ کے احکامات پہ چلو، مجھے جو بھی ملے، جو بھی رزق اللہ کی طرف سے ملے، میں اسے خود بھی استعمال کروں، فروگل ہوں، کنجوس نہ بنوں، لیکن دوسروں پہ بھی خرچ کروں۔ جو چیز میں دوسروں پہ خرچ کرتا ہوں، جو چیز میں دوسروں کے لیے کرتا ہوں، اس سے میری نفس کی گروتھ ہوتی ہے، اس کا امپرومنٹ ہوتا ہے۔ اور جو چیز میں اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں اس سے میرا نفس ڈیمیج ہوتا ہے، میں خود ڈوبتا ہوں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے دوسروں پہ خرچ کر دیا وہ ساتھ جائے گا، اور جو اپنے لیے جمع کر کے رکھ لیا وہ بیکار ہے، ڈبو دے گا۔ جیسے ایک اینکر ہوتا ہے، لنگر ہوتا ہے، جو پتھر ہوتا ہے، جو کسی کو پانی میں ڈال دو پتھر باندھ کے تو وہ نیچے لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ رزق اس طرح بیٹھ جائے گا لے کے، اگر اس کو ہم نے صرف اپنے اوپر فوکس رکھا، جو آج کی اکثریت ہماری صاحب حیثیت لوگوں کی کرتی ہے۔ تو لباس کے تعلق سے اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ دنیا میں دوسری آزمائش ہے، ہم پھر اس دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں لباس اتر رہے ہیں۔ تو اب یہاں سے جانے کے بعد انجام وہی اینیلیشن ہے، جو میں کورونا وائرس کے تعلق سے جب بتا رہا تھا کہ جو چیزیں بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، خطرناک ہوتی ہیں، ان کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ تو دنیا کی اپورچونٹی مس کرنے کے بعد ہمارے پاس صرف نار جہنم ہے، آگ ہے، اور اس میں سے گلو خاصی نہیں ہے، کیونکہ جو ہم نے کیا ہے اسی کی بنیاد پہ ہمارا فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ فیصلہ کیا گیا جائے گا۔ دیکھیے فیصلہ یہی ہو چکا، ہوم سائنس میں یا کیٹرنگ کی کلاسز میں اپنی اپنی ڈش سب بنا رہے ہیں۔ اب جس نے صحیح انگریڈینٹس ملا دیے، صحیح پروپورشن میں ملا دیے اور محنت سے دلچسپی سے اپنی ڈش تیار کری، وہ تو چیک ہونے سے پہلے جانتا ہے کہ میرا کام ہو چکا، آئی ایم تھرو۔ ہم بھی یہاں جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں خود حساب رکھنا چاہیے، اگر ہمارے ذہن کھلے ہوئے ہیں اور ہم آبسیس نہیں ہیں اپنے گرینڈیور سے کہ میں بہت بڑا ہوں، بڑا عالم فاضل ہوں اور میں تو غلط کر ہی نہیں سکتا، یا غلط عقائد میں پھنسا ہوا ہوں، تو ہم خود حساب لگا سکتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ اور یہی قیامت کے دنوں میں آدمی خود حساب لگا لے گا اپنے نام اعمال کو دیکھ کے، بالکل اسی طرح جس طرح آج آپ دیکھیے آج کی ٹیکنالوجی اتنا کچھ ہمیں بتا چکی ہے کہ ٹیبلٹ ہاتھ میں لے کے آپ پورا سب کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے کیا ہوا۔ تو اس طرح ہمیں بھی اپنی زندگی کا عکس مل جائے گا کہ ہم نے کیا کیا، اور ہم خود اپنے جج ہوں گے اس دن
ہمیں پتہ لگ جائے گا ہم نے کیا اچھا کیا کیا برا کیا. تو یہ یہاں پہ خاص اس وقت، کیونکہ یہ اس وقت کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. چیلنج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جہاں آج ہم ہیں یہاں ہم ایک دن میں نہیں آئے، برسوں سے یہ چیز چل رہی ہے. اور اس کی شروعات جو ہے وہ مارکیٹ میں خواتین کے لیے باریک کپڑے کے آنے سے آئی تھی. اور مجھے اس زمانے کے اگر یوٹیوب پہ میرے لیکچر آپ دیکھیں 10-12 سال پرانے، تو میں اس وقت بھی یہ بات کہتا تھا کہ جس کپڑے کا میرے زمانے میں میری گھر کی عورتیں دوپٹہ نہیں بناتی تھی اس کی آج شلوار بنتی ہے. اور کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اتنے باریک کپڑے میں سے میرے جسم کی کیا حرمت رہے گی، یہ پردہ ہوگا کہ بے پردگی ہوگی. کیونکہ بھلے ہی آپ برقع یا حجاب بھی اوڑھیں، گھر میں اہل خانہ کے آس پاس تو اسی لباس میں گھومیں گی نا. اور کس نے کہا کہ پردہ عورت کے بیچ میں نہیں ہے؟ تو یہ صرف سمجھ کی بات ہے، سوچ کی بات ہے. اور پھر وہ بات کہ ایکسیپٹیبلٹی، جس وقت یہ کپڑے آئے یقیناً کسی ماں نے بنائے ہوں گے، جبھی تو اس کو دیکھ کے اس کی بچی نے بنائے. بچی کی ہمت نہیں ہو سکتی. غلطی پیرنٹس کرتے ہیں، وہ ایک یہ کہ خفی قسم کی اجازت دیتے ہیں جس کو ہم ٹیسٹ اپروول کہتے ہیں. اسی اپروول نے گھر گھر وہ اجتماعی ٹی وی شوز اور وہ چیزیں چلا دی کہ اب حیا شرم آپس کی ختم ہو گئی ہے بہت سی چیزوں میں، بیکاز ایکسیپٹیبلٹی لیول سماج میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلے یعنی جائز کھانا کھانے کے لیے ماں باپ کے ساتھ بچے بیٹھتے میں شرماتے تھے، جھجکتے تھے، خاص طور سے ابا کے ساتھ. یہ کوئی اچھی چیز نہیں تھی، لیکن میں بتا رہا ہوں ٹرینڈ کیا تھا. آج ڈرنک کرتے ہیں ساتھ بیٹھ کے، اسموک کرتے ہیں. نہ وہ درست تھا نہ یہ درست ہے، کیونکہ توازن کی کمی دونوں جگہ تھی. سینس کیوں نہیں تھی کہ اگر یہ مسلم فیملی کی بات میں کروں تو قرآن سے بھی کٹے ہوئے تھے، قرآن سے آج بھی کٹے ہوئے. تو وہ تصور جو کنسیپٹ جو قرآن ہمیں دیتا ہے اس سے ہم محروم ہیں. اب دیکھیے یہ سورہ نور کی 30 اور 31 بڑی اہم آیتیں ہیں. مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. 31 بھی پڑھ دوں پھر ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ دکھائیں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. اب یہاں پہلی چیز نوٹ کرنے کی یہ ہے، آپ غور فرمائیں کہ پہلے مرد کی عصمت کا ذکر قرآن کرتا ہے. پہلے مرد سے کہا گیا ہے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. یعنی قرآنی اور اسلامی سماج میں مرد کی عزت کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. اور فلسفہ کیا ہے کہ مرد اگر باعزت رہے گا تو عورت کی عزت پہ ہاتھ کون ڈالے گا؟ ہمارے یہاں عورت کی عصمت کو اہمیت دی جاتی ہے، اور وہ اس حد تک، یعنی ہم کیا لفظ استعمال کروں، ہم پہنچ گئے ہیں کہ کوئی بچی کسی سے بات کرتی بھی دکھے تو 10 افسانے بن جاتے ہیں کہ وہ تو کردار کی خراب ہے، مردوں سے بات کرتی ہے، اس سے آنکھ لڑاتی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور لڑکے جو کچھ کریں تو یہ تو لڑکے ہیں، کھیل کودے بچوں کا کرتے ہیں. سب جملے سنے ہیں میں نے. بچے کا، لڑکے کا گناہ، نواب زادے کا، صاحبزادے کا گناہ، شہزادے کا گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ لڑکے ہیں. دیکھیے میں ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن میں تقریباً 15 سال رہا، پرنسپل کے طور پہ، وائس چانسلر کے طور پہ. بہت اچھا میں ٹچ میں چونکہ لوگوں کے رہتا تھا، اس لیے پرنسپل کے زمانے میں نہیں، وائس چانسلر جب کے زمانے میں پیرنٹس مجھ سے ملتے تھے. اب وہ یہ کہتے ہیں سر یہ بتائیے کہ یہ لڑکیاں تو ہماری پڑھ رہی ہیں، لڑکے نہیں پڑھ رہے، کیا حل نکالیں؟ میں نے کہا جو حیثیت آپ نے اپنے گھروں میں لڑکوں کو دے رکھی ہے وہ لڑکیوں کو دے دیں، اور جو لڑکیوں کو دیے وہ لڑکوں کو دے دیں. ان کو جب تک آپ شہزادہ بنا کے رکھیں گے یہی کریں گے. ان کو زمین پہ اوقات پہ لے آئیے، ٹھیک ہو جائے. لڑکی کو اہمیت دیجیے، لڑکی کو ترجیح دیجیے، کیونکہ لڑکی کے متعلق پہلا سوال پوچھا جائے گا. سورہ تکویر پڑھ لیجیے گا، اس پر موضوع نہیں ہے، بات لمبی ہو جائے گی. پہلے سوال کے نام سے میرے یوٹیوب چینل پہ لیکچر ہے، میرا ایک پہلا سوال، دی فرسٹ کوشچن، جس میں سورہ تکویر میں اس بات کا ذکر ہے جو پہلا سوال پوچھا جائے گا بچی کے بارے میں. خیر، تو یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ مرد کی عصمت. دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے عورت و مرد سے کہ اپنی نظریں نیچے رکھو. سارا فتنہ خرابی کا نظر سے شروع ہوتا ہے. اسی لیے سویلائز سوسائٹی میں اسٹیئرنگ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا.
डोंट स्टेयर, नजरें गाड़ के किसी को मत देखिए, नजर पड़ी हटा लीजिए। कुरान का हुक्म यही है, क्योंकि जब आप किसी को नजर गाड़ के देखते हैं, चाहे औरत मर्द को देखे चाहे मर्द को औरत को देखे, तो फिर गलत रुझानात और सोच दिमाग में उठती है, पसंदीदगी और नापसंदगी की बातें आती हैं। और देखिए जो बात मैंने शुरू में कही थी, यहाँ से सोच का बिगाड़ आता है। जब सोच बिगड़ती है तो किरदार बिगड़ता है, किरदार बिगड़ता है तो फिर अमल भी बिगड़ जाता है। मैं अगर हर वक्त ये सोचता रहूं, मान लीजिए मिस्टर एक्स से मेरी बहुत नाराजगी है और मैं सोचता रहूं कि मैं इसको मार डालूंगा, मैं उसको मार डालूंगा, सोचता रहूं, तो अगली स्टेज ये होगी कि मैं ख्वाब में देखूंगा कि मैंने उसे मर्डर किया है, और इससे मैं अंदर से इतना पक जाऊंगा कि किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं सचमुच उसका कत्ल कर दूंगा। तो ये पूरे प्रोसेस जो है, इसकी शुरुआत सोच से होती है, और सोच की इनिशिएशन यहाँ पे देखने से होता है। तो इसीलिए कुरान ने ये तंबीह की है, क्योंकि देखिए दो चीजें जो हैं, बुराइयां और जिना, उनको कुरान ने सिर्फ मना नहीं किया बल्कि ये कहा गया वला तक़रबुज़ ज़िना, एडल्ट्री के पास भी मत जाओ। व्हाट डज इट मीन? कि उन कंडीशंस को भी अवॉइड करो जिसमें ऐसा हो सके। इसकी मिसाल मैं अक्सर इस तरह देता हूं कि एक माँ अपने छोटे बच्चे को लेके छत पे गई और छत पे मुंडेर नहीं है, बाउंड्री नहीं है, तो वो छत पे बीच में पलंग रख के बच्चे को बिठाएगी तो नीचे नहीं उतरने देगी, चाहे 10 गज दूर हो छत का किनारा, कि उतर गया तो गिर पड़ेगा। ये है एहतियात कि बच्चे को पलंग से, खाट से, चारपाई से उतरने नहीं दे रही कि उतर गया तो भाग के चला जाएगा, गिर पड़ेगा, बाउंड्री नहीं है। ये है वो जज्बा जो वाला तकरबु में आता है, वाला तकरबुल फवाहिश में भी आता है, वाला तकरबुल ज़िना में, कि बुराइयों से, फहश में टोटल बुराइयां आती हैं, उसमें बेहयाई भी शामिल है। ये जो मादा है फ़हशी का, इसमें तमाम तरह की बुराइयां आती हैं, उसमें बेहयाई भी शामिल है। तो इनके पास भी जाने से मना किया जा रहा है, क्योंकि पास पहुंच गए तो बिल्कुल ऐसा है जैसे एक स्लोप पे फिसलन है, कच्ची जमीन है। अक्सर जाते हैं हम नदी के किनारे, दरिया के किनारे, और कच्चा सा किनारा है, तो वहां अगर आप एक लिमिट से आगे बढ़ गए तो फिर पैर नहीं रुकता, स्लिप होता जाता है और आप सीधे दरिया के अंदर। अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं, हम न्यूज़ पढ़ते रहते हैं इस तरह की। तो ये स्पिरिट है कुरान की कि आसपास भी मत जाओ उन कंडीशंस के। तो और ये हमारे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड चीज़ें कि हम क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। थिंक गुड, डू गुड, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, और अच्छा सोचने के लिए कुरान से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। हर शख्स का दर्जा उसके अमल के लिहाज से, तुम्हारा रब लोगों के अमाल से बेखबर नहीं है। मैंने जान के इसलिए ली कि अगर हमारे यहाँ अमल नहीं है और अमले सवाले नहीं है तो हिसाब किस चीज़ का होगा? अस्कार का तो नहीं होगा ना। नामाए अमाल है, नामाए अज़कार नहीं है। अस्कार तो इसलिए है कि पर्सनैलिटी बदले, सोच बदले और अमल अच्छा आए। लेकिन अगर अमले सवाले नहीं आया तो जिक्र सवाले कारगर नहीं है। जिक्र सवाले अगर अमल करेगा, कारगर होगा, शख्सियत बनेगी, तो अमले सवाले तो फौरन होगा। अगर जिक्र सवाले के बाद और अस्कार सवाले के बाद भी अमले सवाले नहीं है तो इसका मतलब है कहीं गड़बड़ है, बीच में कहीं खांचा है। इट्स नॉट बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड। जो चीज मैं अंदर ले रहा हूं वो अंदर जज्ब नहीं हो रही है, इंटरनलाइज नहीं हो रही है। जुज़्व बदन, जिज़्व फिक्र नहीं बने। जिस तरह ग़िज़ा खाते रहिए, अगर डाइजेशन अच्छा नहीं है तो वो जिस्म में नहीं लगेगी। हमारे अब कहते हैं कि खाए बकरी की तरह, सूखे लकड़ी की तरह खाए जा रहे हैं, जिस्म को नहीं लग रहा क्योंकि इंजेक्शन नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, जुज़्व बदन नहीं बन रहा। तो अगर अस्कार भी जुज़्व फिक्र नहीं बन रहे हमारे, तो वो जुज़्व अमल भी नहीं बनेंगे। और वहीं सोच लेना चाहिए कि अगर अमल अब भी नहीं सुधर रहा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन वो कब होगा? कि जब हम सोचें और सवाल कायम करें, और सवाल की इजाज़त ज़रा कम होती है, इसलिए चीज़ें चलती रहती हैं, चली आ रही हैं जैसे सदियों से इनहेरिटेंस के ज़रिए। तो अमल बहुत अहम चीज़ है, हर शख्स का दर्जा उसके अमल के लिहाज से। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि वो किस ख़ानदान में पैदा हुआ था, अंसारी था कि सैयदज़ादा था कि सिद्दीकी था कि मिर्ज़ा था, हिंदू था कि मुसलमान था, कौन था।
सयादा सफ़ेदा किस ज़बान का था, अमल क्या था, अमल के हिसाब से उसका दर्जा है। बेशक जो लोग ईमान लाए उन्होंने हमने सवाल किए, यकीनन हम उसका अजर ज़ाहिर नहीं करेंगे जिसने सवाल अमल किया। ये एम्फेसिस सवाल अमल के लिए कि जो सवाल अमल करते हैं उनका अजर कभी ज़ाहिर नहीं होता, जैसे कुरान ने कहा है। और ये बहुत अहम चीज़ है जो आखिरी स्लाइड में आज रख रहा हूँ कि क्या तुमने उसे देखा जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया। हैव यू सीन हिम हु टेक्स हिज लो डिजायर्स फॉर हिज गॉड। अगर हम अल्लाह के अहकामात पे नहीं चलते, अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारते, अपने दिल के हिसाब से हर काम करते हैं, तो फिर हमारा दिल हमारा खुदा हुआ। क्योंकि ये आयत खुदा को भी डिफाइन करती है। खुदा वो है जिसकी इत्तेबा आप करें। अगर इत्तबउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम के तहत हम अल्लाह के अहकामात की इत्तेबा कर रहे हैं तो अल्लाह हमारा अल्लाह है, खुदा है, गॉड है। और अगर मैं समाज की, अपने अकाबिरीन की, रस्म व रिवाज की, जो पीयर प्रेशर्स हैं या जो कंटेम्प्रेरी चीज़ें हैं उन पे अमल करता हूँ तो ये सब चीज़ें मेरी खुदा हैं। वो खुदा नहीं है जिसकी तस्बीह में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि तस्बीह पढ़ने से कुछ नहीं होता। आप जिसको फॉलो करते हैं वो आपका खुदा होता है। तो ये आयत बहुत वाज़ेह है इस चीज़ के लिए। मैं इसको पूरा पढ़ना चाहूँगा कि क्या तुमने उसे देखा जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया। क्या तुम ऐसे शख्स को राह रास्त पर लाने का जिम्मा ले सकते हो? क्या तुम समझते हो कि उनमें से अक्सर लोग सुनते और समझते हैं ये तो जानवरों की तरह है, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। दे आर वर्स देन एनिमल्स। यानी उनका अंदाज जिंदगी जो है, ये लाइफ स्टाइल जो है, दैट इज लाइक एनिमल्स, जो सिर्फ सेल्फ सीकर्स होते हैं, अपने अपने लिए सोचते हैं, खाते पीते मर जाते। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबिया। बहुत शुक्रिया आपका, मैंने बहुत वक्त लिया, लेकिन मैं इस मौजू के साथ इंसाफ करना चाहता था। मैं पता नहीं कितना कर पाया, और उसमें बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सबका।